அதை அபியாசப்படுத்திக் கொள்ள, எங்கள் வாழ்க்கையில் அதை நாங்கள் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி பார்த்து அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியக்கூடிய கிருபைகள் நீ தருவீராக. அடிமைகளை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். இயேசுவின் இரத்த கொட்டைகள் வருகிறோம். இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபங்களை எடுக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. நம்ம நேரம் அல்லேலூயா சொல்லுவோமா? இன்றைக்கும் யாத்திரையாகமும் 36ஆம் அதிகாரத்தை நம்ம தியானிக்க போகிறோம். யாத்திரையாகமம் 36ஆம் அதிகாரத்தை நம்ம தியானிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ் ஒரு 2 வீடியோஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நம்ம பார்த்துட்டு பிறகு செகண்ட் வீடியோ பார்ப்போம். அந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் இந்த டெபர்னக்கல் எப்படி இருக்குது, ஆசரிப்பு கூடாரம் எப்படி இருக்குது, எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான வேலை, எவ்வளோ ஒரு விசித்திரமான வேலை, எவ்வளோ ஒரு டெலிகேட்டான வேலை, எவ்வளோ இன்டெலிஜென்ஸ் இருந்தால் அப்படி செய்ய முடியும் அப்படின்றத 3D வியூவில் பண்ணியிருக்காங்க. அதை நம்ம பார்ப்போம். பார்த்துட்டு பிறகு நமக்கு இந்த அதிகாரம் படிக்கும்போது நமக்கு புரியும். கர்த்தர் உங்களை ஆஸ்வதிப்பாராக. ஆன்லைனில் இருக்கிறவங்க கூட நீங்கள் இதை பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு பிறகு இந்த சர்மனுக்குள்ளே நம்ம டீட்டெயில்டாக போவோம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஷாலோம். Moreover, thou shalt make the tabernacle with 10 curtains of fine twined linen, and blue, and purple, and scarlet, with cherubims of cunning work shalt thou make them. The length of one curtain shall be 8 and 20 cubits, and the breadth of one curtain 4 cubits, and every one of the curtains shall have one measure. The 5 curtains shall be coupled together one to another, and other 5 curtains shall be coupled one to another. And thou shalt make loops of blue upon the edge of the one curtain, from the selvage in the coupling. And likewise shalt thou make in the uttermost edge of another curtain, in the coupling of the second. 50 loops shalt thou make in the one curtain, and 50 loops shalt thou make in the edge of the curtain that is in the coupling of the second, that the loops may take hold one of another. And thou shalt make 50 taches of gold, and couple the curtains together with the taches, and it shall be one tabernacle. And thou shalt make curtains of goat's hair, to be a covering upon the tabernacle. 11 curtains shalt thou make. The length of one curtain shall be 30 cubits, and the breadth of one curtain 4 cubits. And the 11 curtains shall be all of one measure. And thou shalt couple 5 curtains by themselves, and 6 curtains by themselves, and shalt double the 6th curtain in the forefront of the tabernacle. And thou shalt make 50 loops on the edge of the one curtain that is outmost in the coupling, and 50 loops in the edge of the curtain which coupleth the second. And thou shalt make 50 taches of brass, and put the taches into the loops, and couple the tent together, that it may be one. And the remnant that remaineth of the curtains of the tent, the half curtain that remaineth, shall hang over the backside of the tabernacle, and a cubit on the one side, and a cubit on the other side of that which remaineth in the length of the curtains of the tent. It shall hang over the sides of the tabernacle on this side and on that side, to cover it. And thou shalt make a covering for the tent of ram skins dyed red, and a covering above of badgers' skins. And thou shalt make boards for the tabernacle of shittim wood, standing up. 10 cubits shall be the length of a board, and a cubit and a half shall be the breadth of one board. 2 tenons shall there be in one board, set in order one against another. Thus shalt thou make for all the boards of the tabernacle. And thou shalt make the boards for the tabernacle, 20 boards on the south side southward. And thou shalt make 40 sockets of silver under the 20 boards, 2 sockets under one board for his 2 tenons, and 2 sockets under another board for his 2 tenons. And for the second side of the tabernacle on the north side there shall be 20 boards, and there 40 sockets of silver, 2 sockets under one board, and 2 sockets under another board. And for the sides of the tabernacle westward thou shalt make 6 boards, and 2 boards shalt thou make for the corners of the tabernacle in the 2 sides.
and they shall be coupled together beneath, and they shall be coupled together above the head of it, unto one ring. Thus shall it be for them both. They shall be for the two corners. And they shall be 8 boards, and their sockets of silver 16 sockets, 2 sockets under one board, and 2 sockets under another board. And thou shalt make bars of shittim wood, 5 for the boards on the one side of the tabernacle, and 5 bars for the boards on the other side of the tabernacle, and 5 bars for the boards of the side of the tabernacle for the 2 sides westward. And the middle bar in the midst of the boards shall reach from end to end. And thou shalt overlay the boards with gold, and make their rings of gold for places for the bars, and thou shalt overlay the bars with gold. And thou shalt rear up the tabernacle according to the fashion thereof which was showed thee in the mount. And thou shalt make a veil of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen of cunning work, with cherubims shall it be made. And thou shalt hang it upon the 4 pillars of shittim wood, overlaid with gold. Their hooks shall be of gold, upon the 4 sockets of silver. And thou shalt hang up the veil under the taches, that thou mayest bring in thither within the veil the ark of the testimony. And the veil shall divide unto you between the holy place and the most holy. And thou shalt put the mercy seat upon the ark of the testimony in the most holy place. And thou shalt set the table without the veil, and the candlestick over against the table on the side of the tabernacle, towards the south. And thou shalt put the table on the north side. And thou shalt make an hanging for the door of the tent, of blue and purple and scarlet, and fine twined linen, wrought with needlework. And thou shalt make for the hangings 5 pillars of shittim wood, and overlay them with gold, and their hooks shall be of gold. And thou shalt cast 5 sockets of brass for them. இத 36ஆம் அதிகாரத்தை தியானிப்பதற்கு முன்பாக இந்த வீடியோ பார்த்தோம். பாதி நமக்கு புரியல தானே? நம்ம என்னமோ நினச்சோம், எவ்வளோ எக்ஸலண்ட்டாக அந்த தூண்கள்லாம் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, எல்லாம் கோல்டு பிளேட்டடு, எப்படி ஒன்று நிற்க வைக்கிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம். ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது. இந்த வீடியோ நீங்கள் திரும்பி கூட பார்க்கலாம். நம்மளுடைய யூடியூப் லிங்க்கில் அது இருக்குது. அதை வந்து அனிமேட்டட் மூவில் அதை பண்ணி வச்சுருக்காங்க. சரி, இன்றைய செய்திக்கு நாம் போக போகிறோம். செகண்ட் வீடியோ நம்ம இப்போ பார்க்கல, ஏன்னா அந்த ஃபஸ்ட் வீடியோ செல்ஃப் எக்ஸ்ப்ளனேட்டிவாக இருந்ததுனால அதை நம்ம பார்த்துட்டோம். இன்றைய அதிகாரத்துக்கு நான் ஒரு தலைப்பு கொடுப்பேன். தலைப்பு என்னவென்றால், இட் பிகம்ஸ் ஒன் டபர்னக்கிள். ஒரே கூடாரம், ஆசரிப்பு கூடாரம், ஒரே கூடாரம் என்கிற தலைப்பு. ஒரே கூடாரம், ஆசரிப்பு கூடாரம். அதை 3 பகுதியாய் பிரிக்கிறேன். 1ஆம் வசனத்திலிருந்து 2ஆம் வசனம் வரைக்கும் மக்கள் ஒன்றிணைத்து அந்த ஒரே கூடாரத்தை கட்ட வேண்டும். 2வது பகுதி 3ஆம் வசனத்திலிருந்து 7ஆம் வசனம் வரைக்கும் அந்த ஒரே கூடாரத்தை கட்டும்படி ஒன்றாய் இணைந்து காணிக்கை கொடுக்க வேண்டும். 8ஆம் வசனத்திலிருந்து 38ஆம் வசனம் வரைக்கும் அந்த ஒரே கூடாரத்துக்கு வேண்டிய பணிமுட்டுக்கள் என்பதாக பேசப் போகிறேன். 3 பகுதி. ஒரே கூடாரம், இட் பிகம்ஸ் ஒன் டபர்னக்கிள். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கும்போது சாதாரணமாக இருந்துச்சு, எப்படி எக்ஸலண்ட்டாக வந்துச்சு பாருங்கள்ல. மர வேலை நடந்துச்சு, கோல்டு பிளேட் வேலை நடந்துச்சு, சில்வர் வேலை நடந்துச்சு, அப்புறம் அந்த துணிகள், அப்புறம் தகசுத்தோல், ஒன்றுமே லேயர் லேயராக ஒரு நூலை இன்னொரு நூலோட அந்த இஸ்ரவேலர்கள் பின்னி தான் அவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் உண்டு பண்ணாங்களாம். அன்றைக்கு மாதிரி நம்ம கடையில் போய் 1 மீட்டர் துணி கொடுக்கல. அப்படி ஒன்றுமே காஸ்ட்லியான வேலைகள் எப்படி செய்தார்கள் என்பது தான். இதனுடைய ஆர்கிடெக்ட் நமக்கு புரியுமான்னு நமக்கு தெரியல, ஆனால் அதனுடைய ஞான அர்த்தம் நமக்கு புரியும். இதனுடைய ஆர்கிடெக்ட் புரிய வேணும்னா அந்த வீடியோவை இன்னும் நிறைய முறை நம்ம பார்த்தா நமக்கு புரியும். ஓகே, அந்த ஒரே கூடாரம், இட் பிகம்ஸ் ஒன் டபர்னக்கிள். இந்த ஒரே கூடாரத்துக்கு இதை பற்றி படிப்பதற்கு உங்களை வருக என்று வரவேற்கிறேன். ஹல்லேலூயா. வாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாட்டுக்கு போகலாம். 36:1-2 படிக்கிறேன். இப்போ
பரிசுத்த ஸ்தலத்து திருப்பணிகளுக்கு அடுத்த சகல வேலைகளையும். ஆசரிப்பு கூடாரத்தோட ஒன்று வந்து பிரகாரம், அவுட்டர் கோர்ட், வெளியிடம், ஓப்பன் ஸ்பேஸ், ஃபுல்லாக ஃபென்ஸ் போட்டிருக்கோம். உள்ள ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோமே நம்ம, ரெக்டாங்கிள் சைஸில், அதுதான் பரிசுத்த ஸ்தலம், மகா பரிசுத்த ஸ்தலம். இப்போ பிரகாரம் வந்து ஜஸ்ட் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் தான், அது அப்படியே ஃபென்ஸ் போட்டு வச்சிடணும். அதை செஞ்சிட்டாங்க. இப்போ பரிசுத்த ஸ்தலத்தை மெயினாக பில்ட் பண்ணணும். எங்கேயுமே என்ட்ரன்ஸுக்குள்ளேயே கூட இஸ்ரவேலர்கள் போக முடியாது, எல்லாம் என்ட்ரன்ஸுக்கு வெளியே தான் இருக்க முடியும். ஸ்திரீகள்லாம் என்ட்ரன்ஸுக்கு இன்னும் வெளியில் உட்காந்து ப்ரே பண்ண முடியும், யாரும் உள்ளே போக முடியாது, லேவியர்கள் ஆசாரிகள் தான் உள்ளே போக முடியும். இப்போ பிரகாரத்தை பற்றி நம்ம பார்க்கவில்லை. பரிசுத்த ஸ்தலத்தினுடைய வேலை ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. யாருன்னா கூப்பிட்டு வேலை கொடுத்துடலாமா? இல்லைங்க, கர்த்தர் பணிக்கு கர்த்தரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் தான் வேலை செய்ய வரணும். நம்ம அதில் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஆமென். பாருங்க, பரிசுத்த ஸ்தலத்து திருப்பணிக்கு அடுத்த சகல வேலைகளையும். பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் என்னென்ன இருக்கும் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க பார்க்கலாம். 3 பொருள் இருக்கும். என்னென்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். குத்து விளக்கு, தூபபீடம், சமூகத்து அப்பம் வைக்கிற மேஜை. சும்மா சாதாரணம் புரிஞ்சுங்க, ஒரு டேபிள். பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் என்ன இருக்கும்? ஒரு டேபிள். அந்த டேபிளில் வேறு என்ன இருக்கும்? அந்த டேபிள் என்ன இருக்கும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். டேபிள் மேலே 2 பிளேட் இருக்கும். அந்த 2 பிளேட்டில் ஒரு பிளேட்டில் 6 அப்பம் இருக்கும், இன்னொரு பிளேட்டில், ரைட்டா? ஓகே. இந்த பரிசுத்த ஸ்தலமும் மகா பரிசுத்த ஸ்தலமும் சேர்ந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் மாதிரி இருக்குது பாருங்க. எப்படி இருக்குது? இப்போ நம்ம பார்த்த ஸ்கொயர் மாதிரி இல்லை, எப்படி இருக்குது? ரெக்டாங்கிள் மாதிரி இருக்குது. இதை 2ஆக பிரித்தோம்னா மகா பரிசுத்த ஸ்தலம், பரிசுத்த ஸ்தலம். பரிசுத்த ஸ்தலம் திரும்பி ரெக்டாங்கிள் மாதிரி இருக்கும், மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கும் பாருங்க. புரியுதாமா? ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்குது. ஸ்கொயர்னா சதுரம், இல்லை ரெக்டாங்கிள்னா சொல்லுவீங்க தமிழில் செவ்வகமா? ட்ரையாங்கிள்னா முக்கோணம். ஓகே. இப்போ இந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தோட வேலைக்கு கூப்பிட்டார். பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் 3 பொருள், 3 யூட்டன்சில்ஸ் இருக்க போது 3 இருக்கும். இப்போ உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன், சர்ச்சில் ஃப்ரண்ட்டில் என்னென்ன இருக்கும்னா நீங்கள் ஈஸியாக சொல்லுவீங்க, இங்கே கீபோர்டு இருக்கும், ஸ்டேஜ் இருக்கும், அங்கே ட்ரம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது போல் மைண்டில் பிக்சரைஸ் பண்ணிங்க. பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே 3 பொருள் இருக்கும். நம்பர் 1 அதுங்க, ஒரு டேபிள் போட்டிருக்கோம். அந்த டேபிள் மேலே எத்தனை பிளேட் இருக்கும்? 2 பிளேட். ஒரு பிளேட்டில் எத்தனை இருக்கும்? 6 அப்பம். காலையில் 12 அப்பம் சூடாக கொண்டு போய் வைப்பாங்க. ஒரு ஆசாரியனுடைய வேலை வச்சுட்டு சுட இதில் 6 அதில் 6 வச்சுட்டு பழசை எடுத்துகிட்டு வந்துடுவார். அவங்க தான் அதை சாப்பிடுவாங்க, வேறு யாரும் சாப்பிட முடியும். திரும்பி சாயந்தரம் போய் என்ன பண்ணுவார்? மாற்றுவார். அது என்னதுங்க? மேஜை, சமூகத்தை அப்பம் வைக்கிற மேஜை. அதனுடைய டைரக்ட் ஆப்போசிட்டில் தான் குத்து விளக்கு இருக்குது. அந்த குத்து விளக்கு ஏற்றவரும் காலையில் போய் ஃப்ரெஷ்ஷாக இடித்து பிழிந்த ஒலிவ எண்ணெய், வேறு எண்ணெய் இல்லை, வேறு எந்த எண்ணெயும் ஊற்ற முடியாது. என்ன எண்ணெய்? ஒலிவ எண்ணெய். அந்த காட்டுக்குள்ளே 40 வருஷமாக எங்கேருந்து ஒலிவ மரத்தை பிடிச்சாங்க, ஒலிவ எண்ணெய் எடுத்துன்னு வந்தாங்கன்னு எனக்கு தெரில. இதுக்காக ஸ்பெஷல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ்க்கு வச்சுருந்தாங்களான்னு தெரில. போய் எடுத்துகிட்டு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இடித்து பிழிந்த ஒலிவ எண்ணெய். அந்த இமேஜ் போட்டாங்களா? டபர்னக்கிள் இமேஜ். ஓகே. இடித்து பிழிந்த ஒலிவ எண்ணெய். என்னப்பா வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பணுமா? எப்படிமா அதுக்கு? ஓகே. இப்போ பொன் குத்து விளக்கு இது. காலையில் ஒரு ஆசாரியன் உள்ளே போய் என்ன பண்ணோம்? அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி அந்த திரியில் எதுனா கருப்பு படிஞ்சா சிசர்ஸ் வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஊற்றிட்டு வரும். பரிசுத்த ஸ்தலத்துலேருந்து மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போகிற வழியில் நடுவில் ஒன்று இருக்குது, அது பேர் தூபபீடம். என்ன பீடங்க? பலிபீடம் இல்லை, தூபபீடம். பலிபீடம் வெளியில் இருக்குது பாருங்கள். வெளியில் அந்த அவுட்டர் கோர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பலிபீடம் இருக்கும், அங்கே தான் காலையெல்லாம் பலி செலுத்தும். ஆனால் இந்த தூபபீடத்தில் தூபம் காட்டணும். ஃபுல்லாக மூடி இருக்குது, டென்ட்டு இருட்டாக இருக்குது. இந்த டென்ட்டில் வெளிச்சமே இந்த குத்து விளக்கோட வெளிச்சம்தான். அங்கே போய் நின்று காலையிலையும் சாயந்தரமும் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு வரணும். என்ன பண்ணோம்? அப்படி தான் யோவான் ஸ்நானனோட அப்பா போய் ப்ரே பண்ணும்போது தேவ தரிசனத்தை கண்டார், தேவதூதனை கண்டார். இது பரிசுத்த ஸ்தலத்தினுடைய வேலை. இப்போ இந்த வேலையை, இந்த ஸ்ட்ரக்சரை, இந்த ரெக்டாங்கிள் ஸ்ட்ரக்சரை கட்டும்படியாக திருப்பணிகளுக்கு கர்த்தர் கற்பித்தபடியெல்லாம் ஞானிங்க சொல்கிறாங்க. மோசே வந்து அந்த கண்ணில் காட்சி பார்த்தார்ல, அந்த காட்சியை சொன்னாராம். அப்படியே கண்ணை மூடிட்டே சொன்னாராம். வரையறங்குதாங்களா ஓவியர்கள், ஆர்கிடெக்ட் ஓவியர்கள், வரைபடம் வரைந்திருந்த ஓவியர்கள், அது அப்படியே அவர் சொல்ல 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 அப்படியே அந்த மாதிரி. அடுத்தது மோசஸே பெரிய இன்டெலிஜென்ட் ஆனவர் தானே, அவரே ஒரு ஆர்கிடெக்ட் தானே.
சகல சாஸ்திரங்களும் எல்லாமே தெரிந்தவர் தானே, அவரே இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் தானே. 80 வயசு, கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் போகாதுன்றது போல் 80 வயது வரைக்கும் 40 வயது வரைக்கும் படித்தார். 41லேருந்து 80 வரைக்கும் பப்ளிக் லைஃப் ஆடு மேய்த்து தாழ்மையை கற்றுக்கொண்டார். 80வது வயதில் ஊழியத்துக்கு வராரு. எக்ஸலண்ட்டான ஆர்கிடெக்ட் செய்கிறார். அல்லேலூயா. இப்போ இந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தை மட்டும் இமேஜ் வந்துருச்சா? அந்த பரிசுத்த ஸ்தல பாட்டை மட்டும் பார்த்துங்க. த ஹோலி பிளேஸ்னு போட்டிருக்கு. அதர் இமேஜஸும் வச்சுங்கப்பா எனக்கு அடிக்கடி காட்டுறதுக்கு. இப்போ த ஹோலி பிளேஸ்ன்ற இமேஜை வச்சு நம்ம பேச பண்ணலாம். எது அமிச்சாலும் எனக்கும் அனுப்பிட்டீங்கன்னா நான் அதை சொல்வதற்கு ஏதுவாக இருக்கும். ஓகே, பாப்போமா? இப்போ பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் கர்த்தர் கற்பித்தபடி, இப்போ அந்த வீடியோவை நினச்சிங்க, பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் தூண்கள்லாம் வச்சு கவரிங்லாம் பண்ணது. அது யார் யாரை கூப்பிட்ருக்காரா? பெசலெயேல். நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம், 3வது முறை அவங்கள பற்றி படிக்கிறோம். பெசலெயேல், அகோலிபாப் செய்ய அறியும்படிக்கு கர்த்தரால் ஞானமும் புத்தியும் பெற்ற விவேக இருதயம் உள்ள மற்ற அனைவரும் செய்ய துவங்கினார்கள். பெஸ்லெயேல் அண்ட் அகோலிபாப், அகோலியாப். வேத வல்லுநர்கள் சொல்கிறாங்க பெஸ்லெயேலும் அகோலிபாபும் நேராக போய் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணலையா, கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களாம். எக்ஸலண்ட்டான பீப்புளெலாம் எக்ஸாம் வச்சு கூப்பிட்டு முதல்ல கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க, டீச் பண்ணுறாங்க, அவங்க நோட்ஸ்லாம் எடுக்கிறாங்க, மாடல் பண்ணி பார்த்துக்கிறாங்க. சின்ன பிள்ளைங்க டெய்லர் கிளாஸுக்கு போகும்போது நேராக ஷர்ட்டு தைக்கிறாங்க, குட்டியாக ஒன்று தைப்பாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? மாடல், பல மாடல்கள் திரும்ப 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 தேவர் டூயிங் இட் செய்திருப்பாங்களாம். அதெல்லாம் செஞ்சிட்ட பிறகு தான் வேலை. ஸோ அகோலிபாபும் இந்த பெஸ்லெயேலும் தேவர் எக்ஸலண்ட் டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அல்லேலூயா. they come and work under the leadership of மோசஸ். கர்த்தர் பரிசுத்தாவினால யாரெல்லாம் ஏவனாரோ அவர்கள் வந்தாங்களாம். கர்த்தருடைய பணிக்கென்று ஊழியத்துக்கென்று நீ வா நீ வா நம்ம கூப்பிட்றோம். ஆனால் அவர்கள் கர்த்தரால் ஏவப்பட்டவர்களாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க? கரெக்டாக பார்த்து ஃபாஸ்டிங் போகிறப்போ லீவ் எடுப்பாங்க. இல்லை, பிளான் பண்ணி கர்த்தருக்காக ஊழியம் பண்ணுவாங்க. இல்லைனா செய்ய முடியாது, எனக்கு வேலை இருக்குன்னு போயிடுவாங்க. பாருங்கள், இப்படி கர்த்தருக்காக வந்தாங்க. யாரெல்லாம் கர்த்தர் ஏவினாரோ அனைவரையும் செய்ய துவங்கினார். கர்த்தரால் ஞானமும் புத்தியும் பெற்ற விவேக இருதயம் உள்ள மற்ற அனைவரும். everyone who received intelligence from God, who received the wisdom from God, கர்த்தருடைய ஞானத்தை பெற்ற, ஆமென். கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே தலைமையில் கை வச்சு சொல்லுங்க, நான் கர்த்தருடைய ஞானத்தை பெற்றவன், நான் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்ய ஏவப்பட்டு விவேகமுள்ள இருதயத்தோடு இதோ வந்து விட்டேன் கர்த்தருக்காக பணி செய்ய. ஏன் சொல்ல மாட்டீங்க? நான் கர்த்தருக்காக பணி செய்ய வந்து விட்டேன், நான் ஞானமாய் கர்த்தருடைய பணியை செய்வேன். ஹல்லேலூயா. ஆமா, பாருங்க, அவர்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரர் திருப்பணிக்கடுத்த சகல வேலைகளுக்காகவும் கொண்டு வந்த காணிக்கை பொருள்களை எல்லாம் மோசேயிடத்தில் வாங்கி கொண்டார்கள். பின்னும் ஜனங்கள் காலைதோறும் தங்களுக்கு இஷ்டமான காணிக்கைகளை அவ்விடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள். எவ்ரி மார்னிங் they brought offerings. காணிக்கை எப்போ கொடுக்குறாங்க பாருங்க, எப்படி தராங்க? ஏர்லி மார்னிங், தூங்கி எழுச்சிக்கும் போது ஆண்டவருடைய ஆலயத்தில் போய் என்ன பண்ணுறாங்க? காணிக்கைகள் கொடுக்குறாங்க. அப்பொழுது பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் வேலைகளை செய்கிற விவேகிகள் யாவரும் அவரவர் செய்கிற வேலையின்படியே காரியமாய் வந்து, இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வேலை ஸ்டாகி விட்டது. தே ஸ்டார்டட் கண்டினியூயிங். பாருங்கள், ரா மெட்டீரியல் வரணும், ஸ்கில்டு மேன் வேலை செய்யணும். ரா மெட்டீரியல் இல்லாமல் ஸ்கில்டு மேன் வந்தோம் பிரயோஜனம் இல்லை, ஸ்கில்டு மேன் இல்லாமல் ரா மெட்டீரியல் இருந்தோம் பிரயோஜனம். அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒரு ஃப்ளோ. காணிக்கைகள் வருது, கோல்டு வருது, சில்வர் வருது, பிராஸ் வருது, வுட்டு வருது, சிட்டிம் வுட்டு வருது, ஒவ்வொரு நூலும் வருது, எல்லாமே வருது. ஒர்க்மேன் வந்துட்டாங்க, ஸ்கில்டு மேன் வந்துட்டாங்க, வேலை ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இன்னொருத்தோட வேலை இது பரிசுத்த ஸ்தலத்தினுடைய வேலை. 2 ட்ரைப் ஒன்றா சேர்ந்து டீம் ஒர்க் பண்ணுது. நம்ம பெஸ்லெயேல் யூதா கோத்திரத்தை சார்ந்தவர், அகோலிபாப் தான் கோத்திரத்தை சார்ந்தவர். ஸோ இட் இஸ் அன் கிராஸ் ட்ரைப் ஒர்க். 2 லீடர்ஸ் சேர்ந்து செய்கிறாங்க. இந்த 2 பேரும் யாருக்கு கீழே கண்ட்ரோலாக வராங்க? மோசே எந்த கோத்திரம்? லேவி கோத்திரம். ஸோ வி நீட் யூனிட்டி. திருச்சபையே, கர்த்தருடைய பணியை செய்வதற்கு நமக்கு யூனிட்டி அவசியம். God wants us to be more united. அதிகமாக கர்த்தர் பணியை செய்வதற்கு நம் அனைவருக்கும் கர்த்தர் நல்ல ஞானங்களை நமக்கு தருவாராக. ஹல்லேலூயா. எல்லாவற்றுக்கு மேலாக கர்த்தர் நாம் அனைவரும் இணைந்து செய்யத்தக்கதாக தம்முடைய ஒற்றுமையை
மக்கள் மத்தியிலே தருவாராக. ஒரே மனதின் ஆவியை கர்த்தர் நம் அனைவருக்கும் தருவாராக என்று ஜெபம் செய்ய வேண்டும். அன்றைக்கு அவங்க அதை பண்ணாங்க. இன்றைக்கி நம்ம ஒவ்வொருவரும் ஆலயம் கட்டுறோம், ஆராதனை பண்ணுறோம். ஆமேன். எவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம கையில் இல்லைனாலும் ஒன்று கூடி நாம் கர்த்தரை ஆராதனை செய்கிறோம். ஆமேன். இன்றைக்கும் கர்த்தர் சகோதர சகோதரிகள், பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், சபை மக்கள், விசுவாசிகள் எல்லாரும் ஒன்றிணைந்து ஒரு டீமாய் மாறி தம் பணியை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். வி நீட் யூனிட்டி. முதல்ல என்ன வேணும்? நமக்கு யூனிட்டி. என்ன வேணும்? ரெண்டாவது நமக்கு ட்ரைனிங் வேணும். தயவு செஞ்சு நம்முடைய சர்ச்சில் எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு வராதிங்க. நம்ம மத சர்ச்சில் இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம கிளாஸ் எடுத்துருக்குறாங்க இல்லை? இன்றைக்கி நம்ம சர்ச்சில் நம்ம கட்டி இன்டர்நேஷ்னலில் என்ன கிளாஸ் எடுக்க போகிறாங்க சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம்? ஃபீஸ்ட் ஆஃப் த லார்ட், தேவனுடைய பண்டிகைகளை பற்றி நமக்கு இன்றைக்கி சொல்லித்தர போகிறாங்க. கற்றுக்கலாமா வேணாமா? ஆமேன். கையில் பைபிள் எடுத்துகிட்டு சொல்லுங்கள், ஐ வாண்ட் ட்ரைனிங். எனக்கு கர்த்தருடைய பணியில் நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், கர்த்தருடைய காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இட்ஸ் டூ டெலிகேட். நான் நினைக்கிறேன் இவங்க என்ன பண்ணாலும் மோசே ரிஜெக்ட் பண்ணியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை நான் பார்த்தது இல்லை, இல்லை நான் இதை பார்க்கல, இல்லை நான் இதை பார்க்கல. மோசே கண்ண முன்னாலே அவருக்கு தெரியுது, இல்லை நான் இதை பார்க்கல, இல்லை இப்படி இப்படி அப்படி இப்படி 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 போ, இன்னும் நல்லா ஜபம் பண்ணிட்டு வா, இப்படி தான் சொல்லியிருப்பார் மோசே. கோ ப்ரே அண்ட் கம், போ இன்னும் ப்ரே பண்ணிட்டு வா, செய் சின்னதாக செய்வா, இல்லை இல்லை இது இல்லை, போ ப்ரே பண்ணிட்டு வா. கர்த்தர் ஞானத்தை ஏவி ஏவி கொடுக்க இப்படி தான் நடந்திருக்கும். டீம் ஒர்க். என்ன ஒர்க்குங்க? டீம் ஒர்க். வுட்டு செய்கிறவங்க ஒருத்தர் இல்லையா? வுட்டையும் சில்வருடைய தூணை, சில்வருடைய பேஸையும் இணைக்கிறவங்க ஒருத்தர். அவர் வேற இவர் வேற, ரெண்டு பேருக்கும் ஒத்துமை இருந்தால் தானே அந்த வேலை நடக்கும். இது மேலே கோல்டு பிளேட் கொடுக்கணும். இதுக்கு மேலே ஸ்க்ரீன்ஸ் வருது, கர்டன்ஸ் வருது, மேலே போடுற மூடி எல்லாம் போட வேண்டியது துணிகள்லாம் வருது. இதெல்லாமே டீம் ஒர்க். ஒரு ஆள் மிஸ் ஆனால் கூட போயிடும். கர்த்தர் முதலாவதாக ஒற்றுமையை எதிர்பார்த்து யூனிட்டியை இங்கே கொடுக்கிறார். It is not an one man show. It has to be taught. Aholibab has to replicate many Aholibabs. Bezalel has to replicate many Bezalels. உடன் ஊழியம் செய்கிறவர்களே, நீங்கள் மாத்திரம் தனியாய் செய்ய முடியாது, உங்களை போன்று பல பேர் எழும்ப வேண்டும். அப்பொழுது அந்த திருப்பணி நடந்து முடிக்கும். ஒன் மேன் ஆர்மி இது கிடையாது. ஆமென். எவ்ரி டீச்சர் நீட் டு கம் டுகெதர். நம்ம மதர் சர்ச்சோட ஸ்ட்ரென்த், கிராண்ட் மதர் சர்ச்சோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன தெரியுமா? டீச்சிங் அண்ட் எக்யூப்பிங். நான் பண்ணுறேன், நீ பார். ஓகே, நான் பண்ணுறேன், உனக்கு சொல்லித்தரேன். அப்புறம் நீ பண்ணு, நான் உன்னை பார்க்குறேன், பார்த்துட்டுருக்கேன். நாலாவது நீ பண்ணு, மிஸ்டேக் தான் சொல்லித்தரேன். அஞ்சாவது நீ பண்ணு. ஆறாவது நீ பண்ணும்போது இன்னொருத்தருக்கு சொல்லிக் கொடு. அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. ஃபஸ்ட்டு லீடர் ஃபஸ்ட் 5 ஸ்டெப்பில் சொல்லி கொடுத்துட்டு அவர் வேறு இடத்துக்கு போயிடுறாரு, இவங்க கற்றுக்குறாங்க. இது நல்லா இருக்குமா? நல்லா இருக்காதா? எஸ், கர்த்தர் பணிக்கு இப்படி இருந்தால் தான் பெரிய தரிசனத்தை நிறைவேற்ற முடியும். கை அப்படி வச்சுங்க. கர்த்தருடைய தரிசனம் பெரியது. அநேகர் பயிற்சி பெற்று கர்த்தர் பணியை செய்ய வேண்டும். We need to replicate many Aholibabs. People should come together to build this tabernacle. ஆமென். மோசே ஒரு தீர்க்கதரிசியா கர்த்தர் கையில் பார்த்துட்டு செஞ்சாராம். ஆமென். ஸ்கில்டு பீப்புள் யூஸ் பண்ணான். மோசே ஒரு பாஸ்டரா இந்த டீமை ஒன்றாக இணைக்கிறார். பாஸ்டர் பணி பாஸ்டர் மெய்ப்பன்னு சொல்லுவாங்க, ஷெப்பர்டுன்னு சொல்லுவாங்க. சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க. 100 ஆடை ஒன்றா வச்சுக்கணும். 100 சைடு போக பார்க்கும். அதுகளெல்லாம் பிடிச்சி, அதுகளுக்கெல்லாம் கரெக்டாக சாப்பாடு கொடுத்து, அதுகளுக்கெல்லாம் தண்ணி கொடுத்து, அதுங்களில் உடம்பு சரியில்லாத தூக்கிக்கிட்டு, நல்லா இருக்கிறத ஓட விட்டுட்டு எல்லாமே பண்ணுறது. மோசஸ் வாஸ் அ பாஸ்டர் ஃபார் 3 million people. 30 லட்சம் பேருக்கு ஒரு போதகனாய் மோசே இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. மோசஸ் வாஸ் அ மியூசிக் கம்போசர். அவர் பாடின பாட்டு, அவர் எழுதின பாட்டு, அவர் கற்றுக் கொடுத்த ஆராதனை முறை. மோசஸ் வாஸ் த லா டீச்சர். அவர் ஒரு லாயர். சட்டத்தை யார் தான் கற்றுக் கொடுத்தது? மோசே. He was an humility, he was an humble and obedient man. தாழ்மையுள்ள ஒரு மனிதன். ஆமென். ஒன்றொன்றுமே ஒழுங்கும் கிரமமாய் நேர்த்தியாய் நடக்க வேண்டும் என்று எல்லாவற்றையும் வெளிச்சத்துக்குள் கொண்டு வந்து கற்றுக் கொடுத்த 80 வயது தலைவன் தான் இந்த மோசே. ஹல்லேலூயா. இப்போ இவருக்கு எத்தனை வயசுன்னு எனக்கு தெரில. இந்த 40 வருஷம் 80லேருந்து 120க்குள்ளே இதை கட்டுறார். இதை கட்டும்போது அவருக்கு வயது என்னன்று எனக்கு தெரியல. மோசே பேசும்போது ஜனங்கள் கீழ்ப்படுகிறார்கள். ஆமென். இன்றைக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மோடு பேசி கொண்டிருக்கிறார். நாம் கீழ்ப்படிய போகிறோம். யூனைட் டு பி ஸ்கில்ஃபுல், யூனைட் டு ஆஃபர் ஃபார் காட்.
கர்த்தருக்கு காணிக்கை செலுத்தும்படி ஒன்றுபடுங்கள். யுனைட் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் தட் ஒன் டபர்னக்கிள். அந்த ஒரு கூடாரத்தை கட்டும்படியாக ஒன்றிணையுங்கள். ஹல்லேலூயா. இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை கட்டும்படிக்கு ஒன்றிணையுங்கள். இந்த ஒரு ஆராதனை நடத்தும்படி ஒன்றிணையுங்கள். Use all the skills and wisdom that God has given to you to build that one tabernacle. இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்று அர்த்தம். அந்த தேவன் இப்போது இந்த திருச்சபையில் இருக்கிறார்னா நம்ம எவ்வளோ ஒத்துமையாக அவருக்கு ஆராதனை செய்யணும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள். கர்த்தருக்கு நல்ல கைத்தட்டலை கொடுங்க. நன்றி 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 அப்பா. ரைட். அந்த ஆசரிப்பு கூடாரோட வீடியோ நம்ம பார்த்தோம். திரும்பி ஒரு முறை பார்த்துருங்க. பிறகு இப்போ ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சிங்க. ரா மெட்டீரியல் கொண்டு வருகிற பீப்புளை பற்றி இங்கே சொல்கிறாங்க. எல்லாரும் வந்துட்டாங்க, வந்து காணிக்கைகள் கொடுக்குறாங்க. 5ஆம் வசனம், மோசையை நோக்கி, கர்த்தர் செய்யும்படி கற்பித்த வேலைக்கு வேண்டியதற்கு அதிகமான பொருள்களை ஜனங்கள் கொண்டு வருகிறார்கள் என்றார்கள். அதிகமான பொருள் எந்த அளவுக்குன்னா, இவங்க மூவ் பண்ணுறதுக்கே இல்லாத அளவுக்கு அவ்வளோ பொருள், அவ்வளோ கோல்டு, அவ்வளோ சில்வர், அவ்வளோ ரத்தினம், அவ்வளோ எல்லாம் வந்துருச்சு. ஒன்றும் முத்துக்கள், ஆமாம், ஸ்கார்லட் த்ரெட்டு, என்னென்ன நூல் விசித்திர வேலைகள் வேணுமோ எல்லாம் வந்துருச்சு. அப்போ சொல்கிறாங்க, ஐயா போதும், பொருள்கள் வேணான்னு சொல்லுங்கள். நான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன் கேளுங்க, கர்த்தர் பணிக்கு எப்போதுமே குறைவில்லாதபடி தான் கர்த்தர் தருவார். ஆமேன் ஆமேன். ஏன் விசுவாசத்தோடு சொல்லுங்கள். ஆமேன் 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 ஆமேன். கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்ய பணம் மட்டும் வேணும்னு நினைக்காதீங்க. என்னோட தாட் எப்போதும் பணம் வந்து ஒரு உப்பு அளவுக்கு தான் ஆண்டவர் நமக்கு தருவார்னு. எவ்வளோ அளவுக்கு? அப்போ மீதியெலாம் பொருளாகவே கொடுத்து நடத்துவார். இதுதான் கர்த்தருடைய கிருபை. போதும், உப்பு அளவுக்கு இருந்தால் போதும். உப்பு அளவுக்கு மிஞ்சினா என்ன ஆகும்? எல்லாருமே பாதிக்கப்படும். அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் ஒரு சுவாரஸ்யத்தை ஆட் பண்ண தான் பணம் தருவார். மீதி அனைத்துமே பொன்னாகவும் வெள்ளியாகவும் பொருளாகவும் கொடுத்த நம் தேவன் இன்றைக்கும் அத்தனை திருச்சபைகளுக்கும் அப்படியே கர்த்தர் கொடுப்பார். The people brought more than enough. God blessed them in such a way that they brought more than enough. Willing hearts were much more. கர்த்தருக்கென்று கொடுக்கிற உள்ளங்கள் பெருகி கொண்டே போனது. ஆமென். போதும், நிறுத்துங்கள் என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு காணிக்கைகள் வந்ததான். God really truly stirred the heart of the people. People's heart were willing. இல்லையா? ஒருத்தர் 500 ரூபாய் வச்சிருக்காரு, கர்த்தர் எவனோ தான் 500 ரூபாய் போட்டார். பெரிய விஷயமா சின்ன விஷயமா? சிலர் சின்ன விஷயம்ன்றீங்க, சிலர் பெரிய விஷயம். எவ்வளோ போட்டார்? 500 ரூபாய். கர்த்தர் ஏவனார், போட்டார். பெரிய விஷயமா சின்ன விஷயமா? ஒருத்தர் பெரிய விஷயம், இன்னொருத்தர் சின்ன விஷயம். அப்படி வச்சுப்போம். இந்த பெரிய விஷயம், நீங்கள் சின்ன விஷயம் சொல்லலாமா? யாராவது சின்ன விஷயம்ன்றீங்களா? 500 ரூபாய் போடுறாரு, சரி, ஐயா சின்ன விஷயம் சொல்கிறத வச்சுப்போம். இன்னொருத்தரை கர்த்தர் ஏவுறாரு, அவர் கையில் 500 கோடி ரூபாய் இருக்குது, 500 கோடி ரூபாவும் கர்த்தருக்குன்னு கொடுத்துட்டாரு. இது பெரிய விஷயமா சின்ன விஷயமா? ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது. அந்த 500 கோடி ரூபாய் கர்த்தருக்குன்னு தராரு, அவர் தன்னோடதெல்லாம் கொடுத்துடல, அவர் அந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் ஆசை வச்சுருக்காரு. இவர் 500 ரூபாய் போடுறது எப்படி ஈஸியோ அது மாதிரி இன்னொருத்தருக்கு 500 கோடி ரூபாய் போடுறது ஈஸி. எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டால் என்ன சொல்லுவோம்? ஐயோயோ வேணாம் பிரதர், எங்களுக்கு அவ்வளோ வேணாம், நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கள், ஒரு லேண்டாக வாங்கி கொடுத்துட்டு போயிடுங்க, காசெல்லாம் இங்கே வேணான்னு தானே சொல்லுவோம். அதான் இங்கே நடந்துச்சு. வேணாங்க, நீங்கள் பணக்காராகவே இருங்க, உங்கள் பணம் உங்கள் கையில் இருக்கட்டும், அந்த பணம் இப்போ இங்கே தேவையில்லை, பொருளாய் கொடுங்கள். பார்த்தா பொருள் எடுத்து வந்து இறக்கிட்டார். போதுங்க, கல் போதும், செங்கல் போதும், மணல் போதும், லாரி போதும், லேண்டும் போதும், நடந்து வர முடியல என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு தான் கர்த்தர் பணி நடந்து கொண்டிருந்தது. When people get stirred by the Spirit of God, they started opening their hearts and they become a willing soul. கர்த்தருக்கு என்று கொடுக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம், உதாரத்துக்குடைய எண்ணம் அவர்களுக்கு வருகிறது. ஆமென். It went in such a way they ceased to calculate. கணக்கு வைக்க முடியாமல் போகிற அளவுக்கு கொண்டாங்களாம். கணக்கு வைக்க முடியலங்க, போதுங்க, இதெல்லாம் கணக்கு இல்லாதது என்று சொல்லி. ஹல்லேலூயா. Nothing is too precious to be given to God. ஆண்டவருக்காக கொடுக்குற அளவுக்கு இது ரொம்ப பெருசுங்க என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு இந்த பூமியில் உள்ள பொண்ணு கூட பெரியதல்ல, கர்த்தருடைய கட்டுமான பணிதான் பெரியது. No amount is greater than the work of God. ஆண்டவருடைய பணியை காட்டிலும் அந்த பணம் பெரியதல்ல, கர்த்தருடைய பணியே பெரியது. ஹல்லேலூயா. ஆமாம். மோசேயும் இந்த ஆர்கிடெக்ட்ஸும் the skilled menம் they decided that the raw materials were enough. ஹல்லேலூயா. கை எப்படி வச்சுங்க? 5 அப்பம் 2 மீன் enough. 5000 பேருக்கு ஆண்டவர் சாப்பாடு போடுவார். 5 அப்பம் 2 மீன் enough, போதும். இந்த 12 சீஷர்கள் ப்ரே பண்ணியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். 12 கூடையை தாண்டினதுமே, ஆண்டவரே
அங்கே சாப்பாடு பெருக்கத்தை நிறுத்திருங்க ஆண்டவரே. 13 அண்ணா பேதுரு சொல்லியிருப்பான், நான் சீனியர், என் தலைமையில் 2 பேஸ்கெட் வச்சுருவாங்க, 2 கூட வச்சுருவாங்க, போதும் ஆண்டவரே பெருக்கத்தை நிறுத்துங்கன்னு ப்ரே பண்ணியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். 13ஆவது வந்தால் யோசிச்சு பாருங்களேன், ஒன்று ஜீசஸ் தூக்கணும், இல்லை அந்த 12 பேரில் ஒரு ஆள் 2 தூக்கணும். கரெக்ட் தானே? 2 கூட. யார் இவ்வளோ கூட நிறைய சாப்பிட போகிறா? போகிற வேலையாக இருக்குன்னா கொடுக்கணும்னா கூட, ஏன்னா ஃபுட்டு வேஸ்ட் பண்ண ஜீசஸ் விட மாட்டார். ஊர் வரைக்கும் தூக்கிட்டு போகணும். ஐயோ, பெருக்கத்தை நிறுத்தும். திஸ் இஸ் த பிளெஸிங் ஆஃப் காட். எத்தனை பேர் இன்றைக்கி விசுவாசிக்கிறீங்க? இன்றைக்கி காலையிலேருந்து எனக்குள்ளே ஒரு தாட் வந்தது, யாபேஸ் வேண்டி கொண்டாதான். நீங்கள் கூட நான் வரும்போது பாஸ்டர் மகையில் சொல்லிட்டு வந்து, இந்த வசனத்தை நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி நீங்கள் கொண்டு வந்து வைங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன். சர்ச்சில் நம்ம பிள்ளைங்க கையில் கூட என்ன பண்ணுங்கள், சர்க்குலேட்டு பண்ணுங்கள். யாபேஸ் என்ன பண்ணாரா? கர்த்தாவே என்னை ஆசீர்வதித்த நெல்லையை விரிதாக்கும். 1 கொரிந்தியர் 1:4 4:10 சொல்லுகிறது. பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாரு? கர்த்தாவே என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கும். ஓ தட் யூ வுட் பிளஸ் மீ இன்டீட் அண்ட் என்லார்ஜ் மை டெரிட்டரி. என் எல்லையை விஸ்தாரமாக்கும். ஆமென் சொல்லுங்க. என் எல்லையை விஸ்தாரமாக்கும். என்னை ஆசீர்வதித்து. சும்மா நான் கடை வாங்கி ஒரு லேண்ட் வாங்கிட்டு இஎம்ஐ கட்ட முடியுமா? கஷ்டப்படுறதில்ல. என்னை ஆசீர்வாதத்தினால் எல்லையை பெரிதாக்கும். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஆசீர்வாதத்தினால் உங்களை எல்லை பெரிதாக்கும் என்று? விசுவாசி மகனே, என்னை ஆசீர்வாதத்தை பெருசாக்குங்கப்பா. என்னை என்ன பண்ணுங்க? என்னை ஆசீர்வதி. என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கும். என் சம்பளத்தை உயர்த்தி கொடுத்து என் எல்லையை பெரிதாக்குங்க. என் வருமானத்தை உயர்த்தி கொடுத்து என் எல்லையை பெரிதாக்கும். சபையில் பெரிய பெரிய மேன்மக்களை கொண்டு வந்து கொடுத்து சபையினுடைய எல்லைகளை பெரிதாக்கும். இந்த வசனத்தை இங்கிலீஷில், தமிழில், ஹீப்ரூவில் ஒன்றா சேர்ந்து பிரிண்ட் எடுத்து போர்டாக கொடுங்க, வீட்டில் வைங்க. டெய்லி அதை பார்த்து சொல்லுங்கள், என்னை ஆசீர்வதித்தின் எல்லையை பெரிதாக்கும். லார்ட் அண்ட் லார்ஜ் மை டெரிட்டரி. கண்டிப்பாக நம்முடைய ஒரு பிரான்ச் சர்ச்சஸ்லையும் அதை ஒட்டுங்க, வெளியே வாசலில் ஒட்டுங்க. இந்த எல்லைகளை கர்த்தர் பெரிதாக்கக்கூடிய கிருபையை கர்த்தர் நமக்கு தருவார். ஷாதாலா காதாராபாதேரே. நீங்களும் நானும் நம்மை நம்பி வாழ்கிறவர்கள் அல்ல, நாம் கர்த்தரை நம்பி வாழ்கிறோம். Now people were restrained from bringing all those materials. Brother, it is enough, it is sufficient. கர்த்தருடைய ஆசரிப்பு கூடாரத்தை கட்டுவதற்கு உண்டான பொருள்கள் வந்து விட்டது. So let this resource start. Indeed, it is too much. Naraya, it's simply too much. When everyone take responsibility, I tell you, it will become too much. எல்லாருமே நான் ஆலய கட்டுப்பாணிக்கு கமிட் ஆகிறேன். நம்ம சர்ச்சில் உள்ள 250 பேர், நமக்கு நிமிலச்சேரி, சேக்காடு, உரகுடம் சர்ச்சு, ஓஎம்ஆர் சர்ச்சில் உள்ள எல்லாம் ஒரு 1000 பேர் இருக்காங்க. எல்லாருமே சேர்ந்து நான் ஆலயத்துக்கு இடம் வாங்கியே தீர்வேன்னு ஒன்றிணைந்தால் நான் சொல்கிறேங்க, இட் வில் பிகம் டூ மச். போதுங்க, போதும் போதும், வேண்டாம் என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு தான் கர்த்தர் வச்சுருக்கேன். The only thing which we have to do is we have to be united. சின்ன பிள்ளைகள் கூட யுனைடட் ஆகணும். நான் காணிக்கை மட்டும்தான் என்று சொல்லவில்லை. ஜபம், அந்த வாஞ்சை இல்லை, அதுக்காக பண்ணுற ப்ரேயர், அதுக்காக கொடுக்குற அனௌன்ஸ்மெண்ட், அதுக்காக பண்ணுற மார்க்கெட்டிங், யாருக்கு தெரியும்? யாரோ ஒருத்தர் மூலமாக கர்த்தர் அதிசயம் செய்வார் என்று ஆண்ட்ரூ ஓமக் என்கிற ஒரு ஊழியக்காரர் சொல்கிறார். அவர் 10 வருஷமாக ஒரு திருச்சபையில் இருந்தார். அதில் 100 பேர் கூட இல்லை. பலமுறை அந்த திருச்சபை உடைந்தது. கர்த்தர் அவரை சுவிசேஷ பணிக்கு என்று அழைத்தார், பைபிள் டீச்சரை அழைத்தார். ஒரு நாள் யாரோ ஒரு வயதான தாத்தாக்கு உடம்பு சரியில்லை, ஜெபம் பண்ணும்படியாக ஒரு நர்ஸு அவரை கூப்பிட்டு போகிறாங்க. அந்த நர்ஸு போய் அந்த வயதானவங்களுக்கு ப்ரே பண்ணும்போது அந்த பெரியவங்க ப்ரே பண்ணிட்டு சொல்கிறாங்க, என்னோட தரிசனத்தில் ஒரு பாஸ்டரை பார்த்தேன், அந்த பாஸ்டருக்கு இந்த லேண்டெல்லாம் கொடுக்க சொல்லி ஆண்டவர் கொடுத்தாருன்னு. அவ்வளோ பெரிய லேண்டு இன்னைக்கு கேரிஸ் பைபிள் காலேஜ் அமெரிக்காவில் அங்கே தான் நடந்துருக்குது. எதிர்பாராத காரியங்களை செய்ய கர்த்தர் வல்லவராக. எனஃப் இஸ் எனஃப். இப்போ உங்களுக்கு லேண்ட் வேணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் சொல்கிறார், ஐயோ இருக்கிற லேண்டை கட்டுறதுக்கே எங்களுக்கு இல்லை, கூடுமா? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ஆமென், ஹல்லேலூயா. எப்படியா இவ்வளோ வருது? ஜீசஸ் இருக்கணும், எல்லா வேலையும் செய்து முடிச்சிட்டார் பிரதர். சர்ச்சுக்கு லேண்டு வாங்க வேண்டிய காசை சிலுவையிலே கட்டி முடிச்சிட்டார். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? நமக்கு வேண்டிய கல், மண், ஜல்லி எல்லாத்தையும் ஜீசஸ் கொடுத்துட்டார் பிரதர். அந்த லேண்டில் உள்ள சாபத்தெல்லாம் நீக்கும்படி தன் சிலுவையில் தன் ரத்தத்தை சிந்தி விட்டார். ஹல்லேலூயா. Now it is our job to be united. ஒத்துமையா 2 கை அப்படி வச்சுங்க, நான் இனிமே கர்த்தர் பணிக்கென்று இணைந்திருப்பேன். அப்புறம் கை அப்படி ஸ்கில்ஃபுல்லாக ஒரு வேலை செய்கிற மாதிரி பண்ணுங்க. நான் இனிமேல் எது பண்ணாலும் எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணுவேன், ஞானமாக பண்ணுவேன். ஏனோ தானோ என்கிற செயல் இனிமேல் நம்ம யாரும் செய்யக்கூடாது. அப்படி ஏனோ தானோ கேஷுவலாக அது அப்படி தான், அந்த பேச்சே பேசக்கூடாது. கர்த்தர் நம்மை ஞானமுள்ள பிள்ளைகளாய் மாற்றுகிறார். எத்தனை பேர் எக்ஸலன்ட் ஸ்பிரிட்ல ஆப்ரேட் பண்ண போறீங்க? எஸ், God is giving us excellent spirit. ஆமென், ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் நம்மோடு பேசி கொண்டிருக்கிறார், நம்மை பலப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இப்போ தான் இந்த மெயின் பார்ட் முடிஞ்சிச்சு.
8ஆம் வசனத்திலிருந்து 38ஆம் வசனம் வரைக்கும் நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக படிக்கணும். மேக்ஸ் தெரிஞ்சவங்களாம் மேக்ஸ் கணக்கு போட்டு படிக்கணும். ஒவ்வொரு பொருள்களோட பேர் தெரிஞ்சவங்கன்னா பொருள் படிக்கணும். புரியலன்னா அந்த வீடியோவை திரும்பி பார்க்கணும். இருந்தாலும் இது கர்த்தருடைய கட்டுமான பணிவி, நம்ம அப்படியே டீப்பாக போக போகிறோம். ஹல்லேலூயா. இந்த பகுதி என்ன ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா, த பில்டிங், த அசம்பிளிங். கட்டுறாங்க, அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க, அசம்பிள் பண்ணுறாங்க. பக்கத்துலேயே செய்கிறாங்க, கொண்டு வந்து அசம்பிள் பண்ணுறாங்க. ஆசரிப்பு கூடாரம் அப்படியே செஞ்சுட்டு போகிறதில்ல, கழட்டி கழட்டி திரும்பி தூக்கிட்டு போகணும். திரும்பி செட் பண்ணதும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். இந்த பில்டிங் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதுங்க, ஏன்? பர்மனெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர், அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். திரும்பி கழட்டணும். ஆணிலாம் அடிக்கக்கூடாது, சுற்றி சவுண்டே கேட்கக்கூடாது. எவ்வளோ கஷ்டம் பாருங்கள், எவ்வளோ கஷ்டம் பாருங்கள். ஒரு பொருள் கிழியக்கூடாது. 40 ஆண்டுகள் இது தாங்கணும். அதுக்கப்புறமா இருந்திருக்கு ஆசரிப்பு கூடாரம். ஸோ தே நீட் டு பில்ட், கட்டணும். ஒரு தூணையும் கட்ட வேண்டும், ஒவ்வொரு கொக்கியையும் செய்ய வேண்டும். ஓகே, அது ஒன்று அசம்பிள் பண்ண தெரியணும், பிரிக்க தெரியணும். மேனுவல் பண்ணாங்களான்னு தெரியல. ஒரு பொருள் வாங்கினா இருக்கும், அதில் மேனுவல் இருக்கும். எத்தனை மேனுவல்ஸுங்க? கர்டன்ஸ், போர்ட்ஸ், பில்லர்ஸ் எல்லாமே நம்ம இப்போ படிக்க போகிறோம். ஹல்லேலூயா. ஆமாம், ஆசரிப்பு கூடார பணி சாதாரண திருப்பணியில் அன்னைக்கு வேலை செய்த ஒவ்வொருவரும் உண்மையாகவே இன்றைக்கு உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஞானிகளை காட்டிலும் ஞானம் உள்ளவர்களாகத்தான் இருந்திருப்பார்கள். ஹல்லேலூயா. ஆமென். ரைட். இப்போ நம்ம படிக்க போகிற 8ஆம் வசனத்திலிருந்து 13ஆம் வசனம் வரைக்கும் கேருபீன்களை பற்றி படிக்க போகிறோம். சேருபீன். ஓகே, கேருபீம். ஸோ இந்த கேருபீமை பற்றி படிக்கிறேன்னா, யாத்திராகமம் 26ஆம் அதிகாரம் 1-6 வரைக்கும் அதை பற்றி சொல்லியிருக்குது. அதையும் சைட் பை சைடு வச்சுக்கங்க, படிக்கலாம். இப்போ 8th verse படிக்க போகிறோம். வேலை செய்கிறவர்களாகிய ஞானம் உள்ளவர்களை யாரும் வாசஸ்தலத்தை உண்டாக்கினார்கள், அதற்கு திரித்த மெல்லிய பஞ்சு நூலாலும். இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க, நீங்களே தான் இமேஜ் எடுத்து போடணும். அதை போடப்பட்டிருக்குது, திரித்த மெல்லிய பஞ்சு நூல். பஞ்சு தான் கையில் வந்திருக்குது, அதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க, திரிக்கணும். சும்மா யானோ தானோ இல்லை. அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்க. இன்றைக்கி மெஷினரிஸில் வருகிறதை காட்டிலும் அவ்வளோ எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது. இவ்வளவும் செய்தது இஸ்ரேலிய ஸ்திரீகள். தேவர் ஸோ ஸ்மார்ட். அடிமையே, எஜமா வீட்டில் மீன் முள் சாப்பிட்டா உனக்கு அவ்வளோ அறிவு இருக்குது? கண்டிப்பாக இருக்குங்க. மீன் சாப்பிட்டவங்களோட மீன் தலை சாப்பிட்டவங்களுக்கு அதிக அறிவு, அந்த முள் சாப்பிட்டவங்களுக்கு அறிவு வருது. ஏனென்றால் அந்த அறிவையும் ஞானத்தையும் கொடுத்தவர் கர்த்தர். அல்லேலூயா. உலகத்தை பார்த்து அதை காட்டிலும் எனக்கு ஞானம் குறைவு என்று சொல்லாதே என் மகனே, அத்தனை ஞானத்தையும் கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். இப்போ இந்த கேருபீனை பற்றி மட்டும் 13ஆம் வசனம் வரைக்கும் போகிறது. வாசஸ்தலத்தை உண்டாக்கினார்கள். முதல்ல என்ன பண்ணாங்களாம், திரித்த மெல்லிய பஞ்சு நூலாலும், அடுத்தது இள நூலாலும், இரத்தாம்பர நூலாலும், சிவப்பு நூலாலும், வினோத நெச வேலையாகிய கேருபீன்கள் உள்ள 10 மூடுதிரைகளை பண்ணினான். எத்தனை ஸ்க்ரீனு? 10 துண்டு. இந்த கபோர்டில் மன்னிக்கும், இந்த ஜன்னலில் முன்னாடி ஸ்க்ரீன் இருந்துச்சு. 3 துண்டு போட்டிருந்தீங்களாமா? இதை 3 டிஃப்ரெண்ட் பீஸாக போட்டிருப்பீங்க. முன்னாடி இதில் ஸ்க்ரீன் இருக்கும்போது 3 பீஸ் இருக்கும். ஆனால் மேலே உள்ள அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் 3ஐயும் ஒன்றா பக்கத்தில் வச்சுருப்பாங்க. போகிறது என்னமோ 3, ஆனால் காட்டும்போது எப்படி காட்டும்? ஒன்றா காட்டும். இப்போ எத்தனை செய்ய சொல்லிக்கிறார் ஆண்டவர்? மைண்டில் வச்சுங்க. எத்தனை ஸ்க்ரீனு? 10 மூடு திரைகள். ஹல்லேலூயா. ஆமாம், 10. என்னென்னவா அது? லினனு, ப்ளூ பர்பிள், ஸ்கார்லட் த்ரெட்டு, அப்புறம் ஆர்டிஸ்டிக் டிசைன்ஸ் இந்த செருபீமோடது. 10 கர்டன்ஸ். எத்தனை கர்டன்ஸ்? 10 கர்டன்ஸ். அதனுடைய அளவு பாருங்கள், லென்த்து பாருங்கள், 28 கியூபிட், 28 முழம். இதாங்க நம்ம முழம் இல்லை, நம்ம கண்ட்ரியில் முழம் வந்து இப்போ பொதுவாக யூசேஜில் இல்லை, ஃபீட் வந்துருச்சு. முழம் வந்து பூ கடையில் மட்டும்தான் இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை. முழம் 28 முழம் நீளம். ஹல்லேலூயா. கொஞ்சம் டீப்பாக படிப்போம், புரியலனா கூட பரவாயில்ல. ஆண்டவர் சொன்னதை நம்ம வாயிலையாவது நம்ம படிச்சுட்டு போவோம். 10 மூடு திரைகள், 28 முழம் நீளத்தில் எத்தனை செஞ்சிட்டாங்க? 10. ஒவ்வொரு மூடு திரையும் 28 முழ நீளமும் 4 முழ அகலமும். எத்தனை அகலம்?
1, அப்புறம் 2, அப்புறம் 3, அப்புறம் 4. எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்றதை பாருங்கள். 28 முழம் நீளம், 4 முழ அகலம். இழுத்து பிடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ பெருசாக இருந்திருக்கும். அதை பஞ்சு நூலாலும் இளநூலாலும் ரத்தாம்பரத்தாலும் செய்யணும். பெரிய வேலையா சின்ன வேலையா? பெரிய வேலை. அந்தி பலிலாம் செஞ்சுட்டு காலையில் ஆண்டவருக்கு பலிலாம் செலுத்திட்டு அப்புறம் வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். நம்ம ஆண்டவர் சூப்பர் ஆண்டவர். டீ டைமுக்கு டீ பிரேக் விட்டுருப்பாரு, லஞ்ச் டைமுக்கு கரெக்டாக லஞ்ச் பிரேக் விட்டுருப்பாரு. எல்லாம் பண்ணிட்டு ஓய்வு நாள் அன்றைக்கி சாயந்தரம் 6 மணிக்கு என்ன பண்ணினோம்? ரெஸ்ட்டுக்கு போயிடணும், பண்டிகைகள் கொண்டாடணும். எல்லாமே டைமில் கரெக்டாக செய்தவர் நம்முடைய ஆண்டவர். செஞ்சிட்டாங்க. இப்போ எப்படி இருக்கணுமா? மூடுத்துறைகள் எல்லாம் ஒரே அளவாக இருந்தது. அப்படி எடுத்து அப்படி வச்சா மிஸ் ஆகக்கூடாது. இப்போலாம் மெஷின் கட்டிங்க அப்படியே இருக்கும், ஒரு மாற்றமும் வராது. அன்றைக்கி கையிலே செய்யணும், திரிக்கணும். செஞ்சுருப்பாங்கன்றீங்க, செய்திருப்பார்கள். இப்போ என்ன பண்ண? ஒரே அளவாக இருந்தது. 4 முழ அகலம், 28 முழ நீளம். 5 மூடு திரைகள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து மற்ற 5 மூடு திரைகளும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைத்தான். 5 தனித்தனியாக செய்யி இணைக்கும் போது என்ன பண்ணோம்? 1 + 2 இணைக்கிற மாதிரி, 2 + 3 இணைக்கிற மாதிரி, 3 + 4 இணைக்கிற மாதிரி, 4ஆவதும் 5ஆவதும் இணைக்கிற மாதிரி. தனி தான், தேவைன்னா பிரிச்சுக்கலாம். ஆனால் எத்தனை? 5 ஒன்றாக இணைக்க வேண்டும். ஓகே. இணைக்கப்பட்ட ஒரு மூடுதிரையின் ஓரத்தில் என்னதுங்க? ஓரத்தில் இளநூலால் 50 காதுகளை உண்டாக்கி. எத்தனை காதுகள்? 50. எந்த பக்கத்தில்? ஒரு ஓரத்தில். எத்தனை முழம் நீளம் அது? 28 முழம். மறக்காதீங்க, 28 முழம் நீளம். மேலே மட்டும் ஒட்டினா ஒட்டிக்குமா? நடுவில்லாம் என்ன பண்ணோம்? நாட் போடணும். எத்தனை நாட்டு? 50 நாட். ஐயா உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? 28 அடி நீளம் ஸ்க்ரீனு. ஸ்க்ரீன் எத்தனை அடி நீளம்? 28. அகலம் 4 அடி, 4 முழம். சாரி, 28 முழம், 4 முழம். பெருசு, பிரம்மாண்டம், தூக்கி மாட்ட முடியாது. அதுங்களை 5 இணைக்கணும். இணைக்கிறதுக்கு இதில் ஒரு 50 என்ன போடு? இணைப்பு இல்லை? 50 என்னத்தை போட சொன்னார்? காது. அதில் ஒரு 50 காது போட்டு 2ஐயும் லாக் பண்ணு. அதை இணைக்க பண்ணும். எப்படி இணைக்கலாம்? மெட்டல் போட்டு நீ இணைக்க வேண்டும். காதுகள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்பட்டது. 50 பொன் கொக்கிகள் மூலமாக. எப்படி? கொக்கி, பட்டன் கிடையாது. கொக்கி எதில் செஞ்சாங்களா? கோல்டு. அப்போ 1 2 இணைது. இதுவும் 28 முழம் நீளம், இதுவும் 28 முழம். மேலே சேர்த்துட்டாங்க, ராடில் சேருது, அந்த பாரில் சேருது. இதில் எப்படி இணையுது? 50 காது வச்சுட்டாங்க. இந்த 50 காது, இந்த 50ம் இதோட 1ம் இதோட 1ம் ஒரு பொன் கொக்கியில் லாக். அப்புறம் 2வது 3வது அது மாதிரி 50ம் லாக் பண்ணி வச்சு ஸ்க்ரீன் செய்யறதுக்குள்ளே நம்ம கதை அவள் தான் போல இல்லை. 50 கோல்டு லாக்கில் ஒன்று தொலைச்சிட்டு இருப்போம், இல்லை ஒன்று புட்டுக்கும். எக்ஸலண்ட். ஒரு நல்ல கைத்தட்டு நம்ம கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துக்கு என்று செய்ய போகிறோம். இவ்வளவு எக்ஸலண்ட். எனக்கு இதெல்லாம் படிக்கும் போது எனக்கு எங்கள் தாய் சபை தான் ஞாபகம் வருதுங்க. எதையுமே டேக் ஃபார் கிராண்டடாக எடுக்க மாட்டாங்க. ஒரு தண்ணி பாட்டில் கொடுத்தா கூட கணக்காக கொடுப்பாங்க, மிஸ்ஸே ஆகாது. ஒரு டைமிங் கூட அவ்வளோ எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணாங்க. ஒரு காணிக்கை என்றது கூட அவ்வளோ எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். அந்த சர்ச்சில் நாடகம் நடிச்சுட்டு அந்த ட்ராமா ட்ரெஸ்ஸு கூட அவ்வளோ எக்ஸலண்ட்டாக திரும்பி மடித்து வைப்பாங்க. ஒரு பொருளை எடுத்து எங்கே வைக்கணுமோ அது தான் அங்கே இருக்கும். நான் ஏன் ஆரம்பத்தில் கேட்கும்போது தான் சொன்னாங்க, கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே நீ சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணலன்னா வேறு எங்கடா ஃபாலோ பண்ண போகிற? கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் தான் ஒழுக்கமும் கிரமமும் உண்டாக வேண்டும். ஆண்டவருடையக்காக ஊழியத்துக்கு வந்திருக்கிற மகனே மகளே, எவ்வளோ ஆண்டவர் கேர்ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு பாருங்கள். நான் யோசித்து பார்த்தேன், ஒரு ஹூக்கு கொஞ்சம் பெண்டாக இருந்துச்சு, மோசே விட்டுருப்பாருன்றீங்க, பெர்சலேயில் விட்டுருப்பாரு, அஹோலிபாப் விட்டுருப்பாரு. நோ, நான் உங்களுக்கு ஒன்றும் சொல்கிறேன் கேட்டுங்க, ஆண்டவருடைய ஊழியத்தில் காம்ப்ரமைஸே பண்ணிக்காதீங்க. கர்த்தருக்காக எக்ஸலண்ட்டாக செய்யுங்க. ஹல்லேலூயா. எல்லாருக்கும் ஏற்றார் மாதிரி நம்ம போனோம்னா நம்ம தரிசனம் நடக்காது, அவங்க தரிசனம் நடக்கும். நான் நிறைய நேரத்தில் பார்த்துருக்கேன், நம்ம ஒரு பில்டிங் கட்டப்போ அந்த மேஸ்திரி வருவார், அவர் ஒரு ஐடியா கொடுத்து அந்த ஐடியாவுக்கு நம்மளை இழுப்பார். நம்மளா மாதிரி கொஞ்சம் டிமாண்டு கம்மியான ஆளுங்க சரி போன்றுவோம். ஆனால் சில பீப்புள் இருப்பாங்க, இப்போ எங்கள் அப்பாலாம் இருக்கார், அவங்களாம் ஹைலி டிமாண்டிங். இல்லை, என் ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபாதர் கூட அப்படி தான், இப்படி தான் எனக்கு வேணும், பண்ணால் பண்ணிஇல்லை போன்றுவாங்க. இப்போ ஆண்டவர் வந்து நீ எப்படி தான் பண்ணுன்றாரா, இப்படி தான் பண்ணுன்றாரா? கர்த்தர் பணி இப்படி தான் செய்தாக வேண்டும். நம்ம கையில் ப்ளூ பிரிண்ட் இருக்குது, எவ்ரி திங் இஸ் இன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட். அப்படியே சித்தத்துக்கு நாம் கீழ்பட்டு செய்ய வேண்டும். ஒன்றையும்
செய்ய வேண்டும். 50 பொன் கொக்கிகளாங்க. அதை கொக்கிகளால் மூடுதிரைகள் ஒன்றோடு ஒன்றை இணைத்து விட்டான். இவ்விதமாக ஒரே வாசஸ்தலம் ஆயிற்று. எல்லாத்தையும் இணைச்சாங்க. வாசஸ்தலத்தின் மேல் இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும், இதை போடுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க போல்லாம் வச்சுருக்காங்க. அதெல்லாம் நம்ம திரும்பி படிப்போம். போல் வச்சுட்டு மேலே உள்ள மூடுதிரை தான் மேலே க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு தான். இப்போ பெரிய ஸ்ட்ரக்சர் ஆயிடுச்சு, பிரம்மாண்டமான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆயிடுச்சு. இதையும் மூடணுமா, அதுக்கு மேலே ஒரு மூடி போடணுமா. அதை என்ன பண்ண போகிறாரா, ஒரே வாசஸ்தலம் வச்சு வாசஸ்தலத்தின் மேல் கூடாரமாக போடும்படி ஆட்டு மயிரினால் நெய்த 11 மூடுதிரைகளையும் பண்ணினான். ஏற்கனவே பண்ணது எத்தனை மூடுதிரை? 10 இணைச்சிட்டாங்க. எத்தனை அடி முழம்? 28 முழம். எல்லாம் இணைச்சி இப்படி தூக்கி அப்படி போட்டாங்க. புரிஞ்சுக்கணும், இப்படி தூக்கி அப்படி வந்து அப்படி விழுந்துருச்சு. அதுவே மெயின் இல்லை, அதுக்கு மேலே ஒரு கூடாரம். இது ஆட்டு மயிரினால், இந்த பாருங்க, அதெல்லாம் போடப்பட்டிருக்குது. வாசஸ்தலத்தின் மேல் கூடாரமாக போடும்படி ஆட்டு மயிரினால் நெய்த 11 மூடுதிரைகளையும் பண்ணினான். அப்போ 10 ஸ்க்ரீன் மேலே 11 ஸ்க்ரீன் போட்டால் பின்னாடி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா விடலாம், முன்னாடி கொஞ்சம், கரெக்டாக இல்லையா? எக்ஸ்ட்ரா விடலாம். ஒண்டர்ஃபுல். ஆண்டவருக்கு ஒரு நல்ல கைத்தட்டு கொடுப்போம். அடுத்தது, ஒவ்வொரு மூடுதிரையும் 30 முழ நீளமும் 4 முழ அகலமுமாக இருந்தது. 11 மூடுதிரைகளும் ஒரே அளவாக இருந்தது. இதோட முழ அளவு வேற பாருங்க. பழைய எத்தனை முழம்? 28. இது 30. கீழையும் வந்து எக்ஸ்ட்ரா தொங்குது. இந்த பக்கமும் கீழே எக்ஸ்ட்ரா தொங்குது, சைட்லேயும் தொங்குது. 4 சைடும் உள்ளே இருக்கிறது காணாமற் மறைகிற அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா லேயர் ப்ரொடெக்ஷன். ஹல்லேலூயா. வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல். சரி, இதை எப்படி இணைக்கிறாங்க? ஏற்கனவே சொன்னது எப்படி இணைச்சாங்க சொல்லுங்க? 5 ஒன்றா, அப்புறம் 5 ஒன்றா பிரிக்கும் போது அந்த 5 அப்படி பிரித்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. இந்த 5 இப்படி பிரிச்சுடுவாங்க. இப்போ மேலே போடுற ஆட்டு மயிரில் முதல்ல போட்ட லேயர் எதில் செஞ்சுருந்தாங்க? இளநூல், ரத்தாம்பரம், இதெல்லாம் போட்டு செஞ்சாங்க, மிக்ஸ்டு. ரைட்டா? இப்போ செய்கிறது எதில் செய்கிறாங்க? ஃபுல்லாகவே ஆட்டு மயிரில் செய்கிறாங்க. எத்தனை செய்கிறாங்க? 11 செய்கிறாங்க. ஒன்று எத்தனை முழம் லென்த்து? 30 முழம். அப்படியே தூக்கி, இதுதான் இந்த கூடாரம்னா இப்படி தூக்கி மேலே அப்படி போட்டாங்க. அப்புறம் ஆட்டு மயிரில் உள்ளதில் போடுறாங்க. அது என்ன பண்ணிச்சு, வந்து கீழெல்லாம் ஒரு பெண்டாக எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குது, சைட்லேயும் கொடுக்குது, எல்லாம் கொடுக்குது. ஏன்னா லார்ஜர் சைஸு. இப்போ இதை இணைக்கணும். பழசு 5 கட்டினார். இந்த இதை வந்து 6 தனியாக, 5 தனியாக. பாருங்கள், 5 மூடுதிரைகள் ஒன்றாகும், மற்ற 6 மூடுதிரைகள் ஒன்றாகும். இணைக்கப்பட்ட ஒரு மூடுதிரையின் ஓரத்தில் 50 காதுகளையும் இணைக்கப்பட்ட மற்ற மூடுதிரையின் ஓரத்தில் 50 காதுகளையும் உண்டாக்கி கூடாரத்தை ஒன்றாய் இணைத்து விட 50 வெண்கல கொக்கிகளையும் உண்டாக்கினான். போன உள்ள லேயரு என்ன கொக்கி தருது? பொன் கொக்கி. அடுத்தது அது உள்ளே போனால் மேலே தெரியும், அப்பா ரத்தாம்பரமா இளநூலானே உள்ளே இருக்கிற ஆசாரியனுக்கு அது தெரியும். வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கு வெயில் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு என்ன போட்டாங்க? ஆட்டு மயிரில் செஞ்சுருக்காங்க. அதோட ஹூக் என்னது? வெண்கலம். அப்போ உள்ள கோல்டு பாதுகாக்கப்படுகிறது. உள்ள துணி கர்டைன்ஸ் என்ன பண்ணுது? பாதுகாக்கப்படுகிறது. ஆண்டவருக்கு ஒரு நல்ல கைத்தட்டு கொடுக்கலாமா? இந்த டெக்னாலஜி தாங்க நம்மலாம் கற்றுக்கிட்டு வீடுலாம் போடுறோம். ஓலையில் வீடு கட்டி மேலே வைக்கோல் போடுறோம். இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டது இதுதான். ஓகே, உண்டாக்குனா இப்போ சிவப்பு தீர்த்த ஆட்டுக்கடா தோலினால். ஓகே, இப்போ எங்கே வந்துட்டோம்? நம்ம 19th verse வந்துட்டோம். இப்போ புதுசாக ஒன்று வருது, சிவப்பு தீர்த்த ஆட்டு கடா தோலினால். The curtains of ram skin dyed red. புரிஞ்சுக்கணும், ஆட்டு தோல்னா கலரில் இருக்கும். எனக்கு தெரிலங்க. ஆட்டு மயிரை எடுத்துட்டாங்க, அந்த ரோமத்தை எடுத்துட்டாங்க. தோலின்னா கலரில் இருக்கும்னு எனக்கு தெரில. ஒரு மாதிரி லைட் எல்லோவாக இருக்குமா? ப்ரௌன் ஆகிடும், ப்ரௌன் கலரில் ஆகிடும். ஆனால் இது ப்ரௌனாக இருக்காது, ரெட்டாக இருக்கும். ஏன்? அதை எப்போ டை போட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. நீங்களாம் டை போட்டிருக்கீங்களா? நம்ம தான் ப்ளூ போடுவோம் பண்ண, துணிக்கு ஒயிட் ட்ரெஸ் ப்ளூ டை போடுறோம்ல, நீலம் போடுறது போல். இது ரெட்டு. எதுக்கு? ஆட்டு தோலுக்கு. எதுக்குப்பா இந்த ரெட் டை? பாருங்கள், சிவப்பு தீர்த்த ஆட்டுக்கடா தோலினால் கூடாரத்துக்கு ஒரு மூடியையும் அதுமேல் போட தகசு தோலினால் ஒரு மூடியையும் உண்டு பண்ணினான். அதெல்லாம் அந்த வீடியோவில் நம்ம கவனிக்கலை. திரும்பி ஒரு முறை பாருங்கள். ஃபஸ்ட் லேயர் பண்ணிட்டாங்கப்பா, இன்டர்னல் ஆர்கிடெக்ட். உள்ளேருந்து பார்த்தா அது தெரியும். அதுக்கு மேலே ஆட்டு மயிரில், அதுக்கு மேலே சிவப்பான தோல், அதுக்கு மேலே தான் என்ன தோல்? தகசு தோல்.
இதை வந்து யாத்திராகமம் 26ஆம் அதிகாரத்தில் கூட உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை வந்து பேட்ஜர் ஸ்கின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 4 layers ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன். 4 layers ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன். உள்ளே போனால் குழு குழுன்னு இருந்திருக்கோன்னு நான் நினைக்கிறேன். 4 layers ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன். இதுங்களால குழு குழு இல்லை, நம்ம ராஜாவே அங்கே வந்திருக்காரு பகலில் மேகஸ்தம்பமாக. ஹல்லேலூயா. நமக்கு எத்தனை ஆசீர்வாதம் வந்தாலும் அவர் தாங்க நமக்கு ஆசீர்வாதமே. அவருடைய சமூகம் தான், அவருடைய பிரசன்னம் தான். இது முடிஞ்சிச்சா? இப்போ 20ஆம் வசனத்துலேருந்து படிக்க போகிறோம். நீங்கள் யாரும் குழம்பி போலையே, 4 லேயர் துணி பட்டோம். இப்போ இது எது மேலே நிற்கும் அதை இப்போ படிக்க போகிறோம். ஹல்லேலூயா. The boards, the frames, the bars, the walls of the tabernacle. இது அப்படியே சைட் பை சைடு பேரலாக எக்ஸோடஸ் 26 நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே வரலாம். பேரலாக இன்னும் டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருப்பாரு. இன்றைக்கி செய்கிறாங்க. ஆண்டவர் அன்றைக்கி சொன்னார், இன்றைக்கி செய்கிறாங்க. என்னென்ன செய்ய போகிறாங்க? பாருங்கள். என்னென்ன செய்கிறாங்க? பார் செய்ய போகிறாங்க, ஃப்ரேம் செய்ய போகிறாங்க, போர்டு செய்ய போகிறாங்க. எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் ஆழமாக படிச்சிருவோம், போயிடுவோம். 20ஆம் வசனத்திலிருந்து 34ஆம் வசனம் இதுதான் போக போகிறது, படிக்க போகிறோம். வாசஸ்தலத்திற்கு இல்லை அதுக்கு இன்னும் முன்னாடி 20லேருந்தே படிக்கிறோம். வாசஸ்தலத்துக்கு நிமிர்ந்து நிற்கும் பலகைகளை சித்திம் மரத்தினால் செய்தான். துணி செஞ்சிட்டோம், ஸ்க்ரீன் செஞ்சிட்டோம். ஸ்க்ரீன் எது மேலே வைப்பீங்க? நிமிர்ந்து நிற்கிறதுக்கு பலகை வைக்கணும். எந்த மரத்தில் செய்யுது? நம்ம ஊரில் எங்கேயுமே இந்த மரம் கிடைக்காதுங்க பலகை செய்கிறதுக்கு. இது சித்திம் மரம். அரேபிய பாலைவனத்தில் தான் கிடைக்கும். ரொம்ப காஸ்ட்லியஸ்ட் வுட்டு, ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் வுட்டு, மழை வெயில் எதையும் தாங்குகிற ஒரு மரம். இந்த மரத்தில் வருகிற இலைகளை நீங்களும் நானும் பறிக்க முடியாது. ஒட்டங்கச்சிவிங்கி சாப்பிட்ற ஹைட்டுக்கு அது இருக்கும். அவர் அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்டு அந்த இலையை மீதி விட்டுருவார். சித்திம் மரம், நிமிர்ந்து நிற்கிற பிரம்மாண்டம் கொண்ட இந்த சித்திம் மரம், அகேஷியா வுட். ஹல்லேலூயா. என்ன வுட்டா இது? இட் ஹேஸ் டு ஸ்டாண்ட் அப்ரைட். என் கூடாரம் எப்படி நிற்கணும்? நிமிர்ந்து நிற்க வேண்டும். இப்போ இந்த போர்டு, இந்த பலகையோட சைஸை பார்க்க போகிறோம். சும்மா ஏனோ தானோன்னு பலகைல பலகையோட சைஸ் பார்க்கலாமா? ஒவ்வொரு பலகையும் 10 முழ நீளமும். எத்தனை முழம்? தூக்கி நிறுத்த முடியுமான்னு எனக்கு தெரிலங்க. 10 முழம். நம்ம கட்டிலுக்கெல்லாம் அந்த பிளைவுட் போடுவோமே, அது என்ன சைஸுமா? 6x6, 6x5, 6x4. அதே நீ பிடின்னு கொண்டு வந்து அந்த கட்டில் மேலே போடுவோம். கரெக்ட் தானே? அதுக்கு மேலே தான் பெட்டு போடும் அந்த பிளைவுட்டு. இது ஒரு பிளைவுடும் ஒவ்வொரு பலகை, அது பேர் பலகை. எத்தனை முழம் நீளமா? 10 முழம். இதில் முக்கால் இருக்குமா இல்லை இந்த லென்த் இருக்குமா தெரியல. ஒன்றும் 10 முழம். எனக்கு என்னன்னா இந்த கெர்சோம் புத்திரர், மெராரி புத்திரர் எப்படி இதெல்லாம் தூக்கிட்டு போனாங்க எனக்கு தெரில. இல்லை எப்படி தூக்கிட்டு போனாங்க தெரியல. அதனால தான் அவங்களுக்கு ஆண்டவர் கேரவன்ஸ் கொடுத்துருந்தார், மாட்டு வண்டி கொடுத்துருந்தார், தூக்கிட்டு போனோம். இதை எத்தனை பலகையா? இப்போ ஒரு பலகையோட சைஸ் வந்து 10 முழம் நீளம். ஓகே. அப்புறம் 1.5 முழ அகலம். ஒவ்வொரு பலகைக்கும் ஒவ்வொன்று சமதூரமான 2 கழுத்துக்கள் இருந்தது. வாசஸ்தலத்தின் பலகைகளுக்கு இப்படியே செய்தான். இந்த பலகை செஞ்சிட்டாரு. இதான் பலகைன்னு வச்சுப்போம். இந்த பலகை செஞ்சிட்டாரு. இந்த பலகையை நிற்க வைக்கிறதுக்கு கீழே ஒரு பேஸு ஈக்குவலாக. அப்போ தான் தூக்கி ஸ்டாண்டு மேலே வைக்கணும். ஸ்டாண்டு செய்ய போகிறாங்க இப்போ. ஆமென். சம தூரத்தில் என்ன இருந்துச்சா? கழுத்து, த நெக், அதோட கழுத்து. இதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 2 tenons பேர். என்னது? நமக்கு 2 கால் இருக்குது, இந்த பாடி நிற்கிறது போல் அந்த மொத்த ஃப்ரேம், அந்த 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 ரெக்டாங்கிள் நிற்கிறதுக்கு கீழே 2 காலுன்னு நம்ம சொல்லலாம் நம்ம மொழியில். இங்கே என்ன சொல்லுது? கழுத்து, 2 கழுத்துன்றது போல் 2 பாதம் இருந்ததாக நம்ம நினச்சிக்கலாம். வச்சுருக்காங்க. இப்படி செய்தான். வாசஸ்தலத்துக்கு செய்யப்பட்ட பலகையும் தெற்கே தென் திசைக்கு 20 பலகைகள் உண்டாக்கி, தென் திசையில் 20, அந்த 20 பலகையின் கீழே வைக்கும் 40 வெள்ளி பாதங்களையும் உண்டாக்கினான். ஒவ்வொரு பலகைக்கும் எத்தனை கழுத்து இருக்குது? 2. அப்போ 20 பலகைக்கு எத்தனை கழுத்து இருக்கும்? 40. இந்த 40 நிற்கணும்னா கீழே 40 ஸ்டாண்டு வைக்கணும். அதை வெள்ளியில் செஞ்சுட்டார். ஸ்டாண்டை வச்சுட்டு மேலே வச்சாங்கன்னா மொத்த ஸ்ட்ரக்சருங்களே நின்றுடும். எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கா?
உண்டாக்கி அந்த 20 பலகையின் கீழே வைக்கும் 40 வெள்ளி பாதங்களையும் உண்டு பண்ணினான். ஒரு பலகையின் கீழே அதன் 2 கழுத்துகளும் 2 பாதங்களும், மற்ற பலகையின் அதன் 2 கழுத்துகளும் 2 பாதங்களும் பண்ணி வைத்து வாசஸ்தலத்தின் மறுபக்கமாகிய இடப்புறத்தின் 20 பலகைகளும் அவை 40 வெள்ளி பாதங்களையும் உண்டாக்கினான். அப்போ சவுத்தில் 20, நார்த்தில் 20. இதுதான் நார்த்துங்க. இப்படி ஒரு 20 பலகை, 20 பலகையை தாங்க எத்தனை ஸ்டாண்டு? 40. இந்த பக்கம் 20 தாங்க 40. ஏன் 40 ஸ்டாண்டு? ஒரு பலகைக்கும் 2 கால் இருக்குது, 2 கழுத்து இருக்குது. வச்சுட்டார், நின்றுச்சுங்க தானா. ஸ்டாண்டு வச்சு நின்று ஒன்றோட ஒன்று என்ன பண்ணிட்டாரு, இணைச்சிட்டார். பிரம்மாண்டமாக நிற்குது. இதுக்கு மேலே தூக்கி போட வேண்டியது தான். அந்த 4 லேயர் செஞ்சாங்களே அதை. வாசஸ்தலத்தின் மேற்புறத்திற்கு 6 பலகைகளும், மேல்புறத்துக்கு வாசஸ்தலத்தின் 2 பக்கங்களிலும் மூலைகளுக்கு 2 பலகைகளையும் உண்டாக்கினான். மேலேயும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டார். அப்புறம் சைடில் இணைப்பதற்கு சைட் பார்ஸ், அதாவது கார்னர் பார்ஸ், கார்னரில் அது 2 எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷலாக செய்தார். உண்டு பண்ணி அவைகள் கீழே இசைக்கப்பட்டிருந்தது, மேலேயும் ஒரு வளையத்தினால் இசைக்கப்பட்டிருந்தது. 2 மூலைகளில் இரண்டிற்கும் அப்படியே செய்தான். அப்படியே 8 பலகைகளும் அவைகள் ஒன்றோடு ஒன்று பலகைகளின் கீழ் 2 பாதங்களையும் 16 வெள்ளி பாதங்களும் இருந்தது. சித்தி மரத்தால் வாசஸ்தலத்தின் ஒரு பக்கத்து பலகைகளுக்கு 5 தாழ்பலகையும், வாசஸ்தலத்துக்கு மற்ற பலகை மறுபக்கத்து பலகை 5 தாழ்பாலகளையும், வாசஸ்தலத்தின் மேல்புறமான பின்பக்கத்து பலகைகளிலும் 5 தாழ்பால்களும் பண்ணிவிட்டான். நடு தாழ்பால் ஒரு முனை தொடங்கி மறுமுனை மட்டும் பலகையின் மையத்தில் உருவ பாயும்படி செய்தான். பலகைகளை பொன் தகட்டால் மூடி. இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் உண்டு பண்ணிட்டாங்க. இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம திரும்பி போய் படிக்கணும், இல்லைனா அந்த வீடியோ பாருங்கள், புரியும். இப்போ சித்தி மரமே கண்ணுக்கு தெரியாது. சித்தி மரம் மேலே கோல்டு பிளேட்டை அடிச்சிட்டாங்க. என்ன அடிச்சிட்டாங்க? சித்தி மரத்தை தூக்கும் போது என்ன தான் தெரியும்? கோல்டு பிளேட். எத்தனை வருஷம்னாலும் இருக்கும், மரமும் கெட்டு போகாது. கோல்டு பிளேட். நான் யோசிச்சு பார்க்குறேன், இந்த ஏழைங்க, இந்த அனாதைங்க, அவங்களுக்கு நாடோடிகள்னு பேர், தங்கறதுக்கு வீடு இல்லை, ஆண்டவரை வணங்க போகிறாங்க. எங்கேருந்து இந்த கோல்டை தூக்கிட்டு வந்தாங்க, எப்படி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னு தெரில. ஆண்டவருடைய ஆலயத்தை பொன் தகட்டால் தட்டுறாங்க. எகிப்தும் மீதி உள்ள உலகமும் தண்ணி கூட கஷ்டங்க அவங்களுக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் கொடுத்தது போல தான் வெளியிலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு உங்களுக்கு குடிக்க தண்ணி இல்லாத மாதிரி இருக்கும். அவர் பொன் தகட்டால் தான் அவர் வாழ்கிறார். நம்ம ஆண்டவர் நம்மை கொண்டு தான் செய்கிறார். எகிப்து கையில் போய் கொஞ்சம் கோல்டு வாங்கினான்னு ஆண்டவர் சொல்ல, உன் கையில் இருப்பதை வைத்தே செய்வேன். அல்லேலூயா. மூடினான். தாழ்பால்களை கூட பொன் தகட்டினால் மூடினான். எல்லாம் பண்ணிவிட்டு இப்போ மேலே 4 லேயரை மூடிட்டாங்க. இளநூல் அதெல்லாம் போட்டு, ஆட்டு மயிரெலாம் போட்டு, தகசு நூல், அது ரெட்டு ஸ்கின் பேட்ஜர் போட்டு, அது மேலே பேட்ஜர் தகசு தோல் போட்டு ஃபுல்லாக மூடியாச்சு. டென்ட்டு உண்டாயிருச்சு. இப்போ ஸ்க்ரீன் உண்டு பண்ணோம். என்ன பண்ணோம்? ஸ்க்ரீன் உண்டு. தேவாலய திரைச்சிலை 2ஆய் கிழிந்ததுன்னு சொன்னாங்களே. பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கும் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கும் நடுவில் சோறும் கிடையாது, கதவும் கிடையாது, ஸ்க்ரீன் தான். அந்த ஸ்க்ரீனை செய்கிறதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்குது. 35 இருந்தது. இளநூலாலும் இரத்தாம்பர நூலாலும் சிவப்பு நூலாலும் திரித்த மெல்லிய பஞ்சு நூலாலும் செய்யப்பட்டதும் விசித்திர வேலையாக கேருபீன்களுமான ஒரு திரைச்சிலையை உண்டு பண்ணினோம். இதில் ஒரு எக்ஸ்ட்ராங்க என்னத்தோட செய்கிறாங்க? இதில் 2 கேருபீன்கள். என்ன தெரிய போகுது? இப்போ இந்த ஸ்க்ரீனில் என்ன தெரிய போகுது? கேருபீன்கள். அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கும் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கும் இன்டீரியர் ஸ்க்ரீன்ஸுக்கு சித்தி மரத்தினால் 4 தூண்களை செய்து அவைகளை பொன் தகட்டால் மூடி அவைகளின் கொக்கிகளை பொன்னினால் பண்ணி அவைகளுக்கு 4 வெள்ளி பாதங்களை வார்ப்பித்தான். கூடார வாசலுக்கு இளநூலாலும் இரத்தாம்பர நூலாலும் சிவப்பு நூலாலும் திரித்த மெல்லிய பஞ்சு நூலாலும் செய்த சித்தன் தையல் வேலையாகிய ஒரு தொங்கு திரையையும் அதன் 5 தூண்களையும் அவைகளின் வளையங்களில் உண்டாக்கி அவைகளின் குமிழ்களையும் வளையங்களையும் பொன் தகட்டால் மூடினான். அவைகளின் 5 பாதங்களும் வெண்கலமாய் இருந்தது. ஒர்க்கு இவ்வளோ எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணார். இன்றைக்கி இந்த ஆர்கிடெக்டை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி செய்யுங்க அப்படின்னு நம்மளை சொன்னார்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு செய்வோம்னு எனக்கு தெரில. குட்டி மாடல் செய்யுங்க நான் கூட செய்ய முடியல. இன்றைக்கி ஏஐ டெக்னாலஜி வந்த பிறகு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இப்படி ஒரு இது பண்ணுறாங்க. 3D அனிமேஷன் நம்ம பார்த்தோம். ஒன்று மட்டும் தெரியுது, நம்ம ஆண்டவர் எக்ஸலண்ட்டான ஆண்டவர். நம்மளை எது செய்ய சொன்னாலும், பாலைவனத்தில் செய்ய சொன்னாலும் மற்றவர்கள் பிரமிக்கத்தக்கதாகத்தான் பொன்னையும் தருவார், பொருளையும் தருவார், செய்யக்கூடிய ஞானத்தையும் கொடுப்பார், பலனையும் கொடுப்பார். இந்த தாட்டோட நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே
என் ஆண்டவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார், நான் அவருக்காக ஞானமான ஆசீர்வாதமான பெரிய காரியங்களை செய்வேன் என்று கர்த்தர் சந்நிதியில் நம்ம சரணடைவோம். கர்த்தர் நம்மை தொடுவாராக. இந்த செகண்ட் இமேஜ் ஒன்று அனுப்பியிருப்பாங்க பாருங்கள், அதை காட்டிட்டீங்களா? அந்த கோல்டு இதோட அந்த கோல்டு இமேஜில் தெரிகிறது, அந்த இமேஜ் காட்டிட்டீங்களா? ஐடியில் எல்லாமே தாஸ்திரி போடாமே கோல்டில் தெரிகிற இமேஜ் இருக்கா? ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லலாம். வாங்க, நம்ம ஆண்டவர் கூடிய ஊழியம் பிரம்மாண்டம். இஸ்ரவேலரே என்ன பண்ண போகிறீங்க? நான் கடவுள் பொன் கண்ணுக்குட்டி செஞ்சானுங்களே, அவனுங்கெல்லாம் பார்க்குறான், அப்பா எங்கடா பொன் கண்ணுக்குட்டி, அவருடைய ஆலயம் எப்படி? அப்படி தான் உலகத்தினால் ஈர்க்கப்பட்ட ஒவ்வொருவரும் அவர் சந்நிதியில் வரும்போது அவருடைய பிரம்மாண்டத்தை கண்டு அவர் பாதத்தில் விழுகிறார்கள். நம் ஆண்டவர் உண்மையிலே பிரம்மாண்டமானவர். நம் ஆண்டவர் ஞானத்தின் மேல் ஞானமுடையவர். He is excellency, He is awesome, He is greater. ஆண்டவருடைய சந்நிதியில் சரணடைவோம். திருச்சபையே வாங்க, கத்தர் பாதத்தில் நாம் விழுவோம். கத்தர் நம்மை நடத்துவாராக. ஷீதரா பாதால ரே தேரி போக்கி தேனே தேனி அந்தனா போரே தேனே பேரே ரே 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 ரே. ஆண்டவரிடத்தில் நம்மை அர்ப்பணித்து ஆண்டவருக்கு முழு இதயத்தோடும் ஆத்மாவோடும் ஆண்டவரை பாடி நாம் ஆராதிப்போம். என்னை தருகிறேன் உம் கரத்தில், என்னை படைக்கிறேன் உம் பாதத்தில், என்னை தருகிறேன் உம் கரத்தில், என்னை படைக்கிறேன் உம் பாதத்தில். உருவாக்குவே என்னை, உருவாக்குவே என்னை, உருவாக்குவே. குயவனே உம் கையில் களிமண்ணா உடைத்து உருவாக்குவே. குயவனே உம் கையில் களிமண்ணா உடைத்து உருவாக்குவே. என் சித்தமல்ல உம் சித்தம் நாதா, தருகிறேன் உம் கையிலே. என் சித்தமல்ல உம் சித்தம் நாதா, தருகிறேன் உம் கையிலே. சேர்ந்து சொல்லுமா, என்னை தருகிறேன் உம் கரத்தில், என்னை படைக்கிறேன் உம் பாதத்தில், என்னை தருகிறேன் உம் கரத்தில், என்னை படைக்கிறேன் உம் பாதத்தில். உருவாக்குமே என்னை, உருவாக்குமே என்னை, உருவாக்குமே என்னை, உருவாக்குமே. தகப்பனே, இந்த காலை வேளையில கூட எங்களை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா, இதோ நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரே உங்க பாதத்தில் நாங்கள் சமர்ப்பிக்கிறோம். நீர் எடுத்து பயன்படுத்தும் ஆண்டவரே. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளிலும் கூட அப்பா எங்களோடு கூட யாத்ராகமம் 36வது அதிகாரம் மூலமாய் பேசின கிருபைகளுக்காக நன்றி. தொடர்ந்து நீர் எங்களை வழி நடத்தும். இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், இயேசுவின் நாமத்தினால் பிதாவே, ஆமென். யாத்ராகமம் 36வது அதிகாரம் 1வது வசனம். அப்பொழுது பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு திருப்பணிக்கடுத்த சகல வேலைகளையும் கர்த்தர் கற்பித்தபடியெல்லாம் பெசலெயேலும் அகோலியாபும் செய்ய அறியும்படிக்கு கர்த்தரால் ஞானமும் புத்தியும் பெற்ற விவேக இருதயமுள்ள மற்ற அனைவரும் செய்ய தொடங்கினார்கள். இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கிறோம், இந்த வசனம் எதை குறிப்பிடுகிறது என்றால், எல்லா ஞானமும் எல்லா வரங்களும் கர்த்தரிடத்திலிருந்து தான் வருகிறது என்பதை இந்த வசனம் அழகாய் குறிப்பிடுகிறது. அது மாத்திரமல்ல,
இங்கு வந்து பெசலியேலும் அகோலியாவும் மற்ற விவேக இருதயம் உள்ள அனைவரும் வந்து ஆண்டவர் சொன்ன அந்த கற்பனையின்படியே பரிசுத்த ஸ்தலத்தை செய்ய அவர்கள் தொடங்கினார்கள் என்று இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் போது கர்த்தர் என்னோடு கூட இடைபெறுகிறார். அநேக நேரத்தில் வந்து நானும் ஆண்டவருடைய ஊழியத்திற்கு நான் வந்து கமிட் ஆன பிறகு அவருடைய வேலையை தானே நான் செய்கிறேன் என்று நான் நினைத்து கொண்டு என்னுடைய சுய முயற்சினால என்னுடைய ஓன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால நான் அநேக வேலைகளை நான் செய்தது உண்டு. அதனால பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் சொன்ன அந்த கற்பனையை விட்டு என்னுடைய சுய வழிகள் போனதுனால அது பெர்ஃபெக்டா இல்லாம போனது நான் அநேக நேரத்துல நான் உணர்ந்திருக்கிறேன். இன்றைக்கு ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேசுகிறார். என் மகளே, இதோ நான் உனக்கு கொடுத்த ஞானம், புத்தி மற்றும் எல்லா வரங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா நீ என்னுடைய ஊழியத்திற்காக நீ பயன்படுத்துவாயா? அது மாத்திரமல்ல, நான் சொன்ன கற்பனையின் படியே நீ அதை அர்ப்பணித்து நீ செய்வாயா என்று ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். முதலாவது நான் தேவனுடைய சமூகத்துல நான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன். ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நான் கேட்காம அவருடைய கற்பனையை விட்டு என்னுடைய சுய வழிகளில் சென்று அவருடைய வேலையை நான் வந்து சில நேரத்தில் வந்து நான் அசதியாக செய்தது உண்டு. இந்த நாளில் கூட நான் ஆண்டவர் சமூகத்தில் நான் மன்னிப்பு கேட்குறேன். ஒருவேளை என்ன போல நீங்களும் வந்து ஆண்டவருடைய கற்பனைகளை விட்டு இருந்தா இந்த நாளில் நம்ம அப்படியே நம்ம முன்பாக வந்து நம்ம தேவ சமூகத்தில் நம்ம மன்னிப்பு கேட்போம். நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட அவர் கொடுத்த ஞானத்தை, அவர் கொடுத்த புத்தியை, அவர் கொடுத்த கிருபை வரங்களை மற்றும் எல்லாம் தாளந்துகளையும் தேவனுடைய கரத்தில் அர்ப்பணிப்போம். ஆண்டவரே, இனி என்னுடைய வழிகளில் சென்று நான் ஊழியம் செய்யக்கூடாது, உமக்கு உம்முடைய காரியங்களை நான் செய்யக்கூடாது. எதுவா இருந்தாலும் நான் டெடிகேட்டடா நான் வந்து ஆண்டவரே இயேசுப்பா நீங்க சொன்ன கற்பனையின் படியே, நீங்க சொன்ன பிரகாரத்தின் படியே நான் அதை செய்து அதில் ஒரு வெற்றியை காண வேண்டும் என்று இந்த வேளையில கூட நம்ம முன்பாக வந்து நம்ம அர்ப்பணிப்போம். நம்ம கைகளை உயர்த்தி நம்ம தேவ சமூகத்துல நமக்கு கொடுத்த எல்லா கிருபையின் வரங்களை தேவனுடைய பாதத்துல சமர்ப்பித்து, ஆண்டவரே எங்களை எடுத்து பயன்படுத்துங்க. எங்களுடைய வழிகள் அல்ல, உம்முடைய கற்பனையின்படி உம்முடைய சித்தத்தின்படி நாங்கள் செய்ய எங்களுக்கு ஞான இருதயத்தை தாங்கன்னு நம்ம தேவ சமூகத்துல நம்ம கேட்போமா? அப்பா நாங்க எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் கொடுத்த ஞானத்தை, புத்தியை, ஆண்டவரே நீர் கொடுத்த எல்லா ஆண்டவரே தாளந்துகளை ஆண்டவரே நாங்க உங்க பாதத்துல நாங்க படைக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா இதோ ஆண்டவரே இனி எங்களுடைய வழிகள்ல சென்று நாங்க காரியங்களை நடப்பிக்க கூடாது ஆண்டவரே. உம்முடைய சித்தத்தின் படி, உம்முடைய கற்பனையின் படி ஆண்டவரே நாங்கள் எல்லோரும் இணைந்து அப்பா இதோ ஆண்டவரே ஞான இருதயம் உள்ளவர்களாய் ஆண்டவரே அப்பா நாங்கள் ஆண்டவரே அப்பா உம்முடைய வேலைகளை நாங்கள் உண்மையாய் உத்தமமாய் செய்ய எங்களுக்கு கிருபையை தாங்கப்பா. இந்த வேளையில கூட ஒரு விசையாக எங்களை மன்னித்து அப்பா ஒரு விசையாக எங்களுக்கு ஞான இருதயத்தை நீங்க தாங்க, விவேக இருதயத்தை நீங்க எங்களுக்கு தாங்கப்பா. அப்பா நாங்க எந்த வேலை செய்தாலும் ஆண்டவரே அதை பெர்ஃபெக்ட்டா செய்து முடிக்கிற அப்பா எங்களுக்கு ஞானத்தை நீங்க தாங்க ஆண்டவரே. அப்பா இந்த வேளையில அப்பா எங்களுடைய வழிகளெல்லாம் நாங்க விட்டு விடுகிறோம் சுவாமி. இதோ நாங்க உங்க பாதத்துல வருகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா நீங்க எப்படி பெசலியேலையும் அகோலியாவையும் எடுத்து நீங்க பயன்படுத்தினீரோ, தேவ ஆவியினால நிரப்பி ஆண்டவரே பரிசுத்த ஸ்தலத்தை செய்ய அப்பா அவர்களை ஆண்டவரே ஞான இருதயத்தினால் ஏவினீரோ, இன்றைக்கு இங்கு இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே ஞான இருதயத்தினால நிரப்பி ஆண்டவரே பெசலியேலை போலவும் அகோலிபாவை போலவும் ஆண்டவரே அப்பா நீங்க எடுத்து பயன்படுத்துங்க. நாங்களும் ஒன்று இணைந்து உம்முடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தை ஆண்டவரே கட்டுபவர்களாய் எங்களை நீங்க மாற்றுங்கப்பா. இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு விசேஷித்த ஞானம் பரத்தில் இருந்து இறங்கி வரட்டும் ஆண்டவரே. ஒரு விவேக இருதயத்தை
எங்க ஒவ்வொருவருக்கும் நீங்க தாங்கப்பா. இனி ஆண்டவரே நாங்க முழு உள்ளத்தோடு அப்பா நாங்க ஆண்டவரே உண்மையாய் உத்தமமாய் அப்பா நாங்கள் ஆண்டவரே உமக்காக நாங்கள் ஊழியம் செய்ய போகிறோம் ஆண்டவரே. இன்றைக்கு ஒரு புதிய அப்பா ஞானத்தினால எங்க ஒவ்வொருவரையும் நீங்க நிரப்பினதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். நீரே பெரியவராயிருந்து பெரிய காரியம் செய்யும். இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், இயேசுவின் நாமத்தினால் பிதாவே, ஆமென். ஆமென், ஆமென், ஆமென். யாத்ராகமம் 36ஆம் அதிகாரம் 5 மற்றும் 7ஆம் வசனங்கள். மோசேயை நோக்கி கர்த்தர் செய்யும்படி கற்பித்த வேலைக்கு வேண்டியதற்கு அதிகமான பொருள்களை ஜனங்கள் கொண்டு வருகிறார்கள் என்றார்கள். 7 செய்ய வேண்டிய எல்லா வேலைகளுக்கும் போதுமான பொருள்கள் இருந்ததும் அல்லாமல் அதிகமாயும் இருந்தது. இந்த வசனத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம், மோசே ஆசரிப்பு கூடாரத்தை கட்டும்போது ஜனங்களை நோக்கி உங்கள் மன விருப்பத்தின்படி காணிக்கைகளை கொண்டு வரலாம் என்று சொன்ன பொழுது ஆண்களும் பெண்களுமாக வாஞ்சையுள்ள இருதயத்தோடு உற்சாக மனதோடு தேவனுக்கு என்று அவர்கள் காணிக்கையை கொண்டு வந்தார்கள் என்று, அவர்கள் காலை தோறும் தேவனுடைய ஆசரிப்பு கூடாரத்திற்கு வேண்டிய காணிக்கைகளை அவர்கள் கொண்டு வந்தார்கள் என்று நாம் பார்த்திருக்கிறோம். அவர்கள் கொண்டு வந்த காணிக்கைகள் எப்படிப்பட்டதாய் இருந்தது என்றால், அந்த ஊழியத்திற்கு போதுமானதாய், அதாவது ஊழியம் செய்யும்படியாக அதைவிட அதிகமானதாய் காணப்பட்டது என்று. இந்த நாளில் இந்த வசனங்கள் நம்மோடு என்ன இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது? இந்த நாளில் கூட நம்முடைய சபையில் அநேக ஊழியங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த நாளிலும் கூட நம்முடைய சபைக்கு சொந்த இடத்திற்காக நாம் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்போ இந்த நாளில் இந்த வசனங்கள் நம்மோடு இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. நம்முடைய சபைக்கு சொந்த இடத்தை வாங்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு அதிகமான பொருளாதார தேவைகள் நாம் சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. இன்னைக்கு நாம் விசுவாசத்தோடு நாம் அறிக்கை செய்ய போகிறோம். எப்படி அன்றைக்கு ஆசரிப்பு கூடாரத்திற்கு கட்ட போதுமான பொருட்கள் கிடைக்க தேவன் கிருபை செய்தாரோ, இந்த நாளிலும் நம்முடைய சபைக்கு தேவையான அந்த சொந்த இடத்திற்கான எல்லா பண தேவைகளும் பொருட்தேவைகளையும் கர்த்தர் போதுமானதாய் இல்லை அதிகமானதாய் தரும்படியாக நாம் விசுவாசத்தோடு கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். அது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய சபையில் அநேக ஊழியங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு ஊழியத்திற்கும் எல்லா தேவைகளையும் கர்த்தர் அபரிமிதமாய் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று பண தேவைகளும் பொருட்தேவைகளும் கர்த்தர் அநேக ஆத்துமாக்கள் மூலமாக வாஞ்சியோடு கொண்டு வர வேண்டும் என்று இன்றைக்கு நாம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நாம் விசுவாசமாக ஒரு மனதோடு ஒன்றிணைந்து நாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். நாம் ஒரு விசையாக நம் கண்களை மூடி ஒரு மனதாக நம்முடைய ஆலயத்திற்கு என்று இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதம் நம்முடைய சபைக்கு கடந்து வர வேண்டும் என்று நாம் ஜெபிக்கலாம். எங்கள் பரிசுத்தம் உள்ள பரமபிதாவே, இந்த வேளையிலும் கூட ஆண்டவரே, எப்படி அந்த நாளில் ஆசரிப்பு கூடாரங்களை கட்ட அப்பா நீர் போதுமானதாய் தேவைகளை சந்தித்தீரோ, அப்பா இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே எங்கள் சபையின் ஊழியங்களுக்கும் எங்கள் சபையின் சொந்த இடத்திற்காக ஆண்டவரை நாங்கள் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கர்த்தர் போதுமானதாய் மட்டுமல்ல அதற்கும் அதிகமானதாய் நீர் தர போறீங்கப்பா. அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் டாடி. அப்பா இந்த வேளையில எப்படி அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மன மகிழ்ச்சியோடு வாஞ்சையோடு உற்சாகத்தோடு காணிக்கைகளை காலை தோறும் ஆலயத்தில் கொண்டு வந்தார்களோ, இப்பொழுதும் ஆண்டவர் எங்கள் சபைகள் அப்படிப்பட்ட ஆத்துமாக்களை நீர் எழுப்பி தருவீராக டாடி. உற்சாகமுள்ள ஆத்துமாக்களை ஆண்டவர் நீர் எழுப்பி தருவீராக. அப்பா மன விருப்பத்தின்படி ஆண்டவர் அவர்கள் காணிக்கைகளை கொண்டு வரும்படியாக இந்த நாளில உதாரத்துவமான ஆத்துமாக்களை நீர் பெருக செய்வீராக அப்பா. அப்பா இந்த வேளையில் ஆண்டவர் உம்முடைய ஆசீர்வாதம் எங்கள் சபைக்கு கடந்து வரட்டும்பா. ஒவ்வொரு ஊழியத்திலும் ஆண்டவரை குறைவுபடாதபடி அதிகமாய் ஆசீர்வதித்த நீர் கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இப்பொழுதும் ஆண்டவரை எங்கள் சொந்த இடத்திற்கு நீர் போதுமானதாய் அல்ல அதிகமாய் தந்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. அப்பா இப்பொழுதும் நீர் ஆசீர்வதித்த கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி 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 ராஜா. துதி கன மகிமை ஒருவருக்கே ஏறெடுக்கிறோம். இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். இப்பொழுதும் நாம் ஒரு விசுவாச அறிக்கையை நாம் செய்ய போகிறோம். எப்படி அந்த ஜனங்கள் ஆசரிப்பு கூடாரத்திற்கு தேவையான பண தேவைகளை அதிகமாக கொண்டு வந்தார்களோ, இப்பொழுது நாம் ஒருமனப்பட்டு நாம் சொல்ல போகிறோம். அந்த 7வது வசனத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, செய்ய வேண்டிய எல்லா வேலைகளுக்கும் போதுமான பொருள்கள் இருந்ததும் அல்லாமல் அதிகமாயும் இருந்தது என்று. இப்பொழுது நாம் விசுவாச அறிக்கை நாம் செய்ய போகிறோம். எங்கள் சபைக்கு செய்ய வேண்டிய எல்லா ஊழியத்திற்கும் சொந்த இடத்திற்கும் போதுமான பொருள்கள் இருந்ததும் அல்லாமல் அதிகமாய் இருந்ததற்காக கர்த்தாவே உமக்கு நன்றி. ஆமென் ஆமென் ஆமென். இந்த நாளிலும் கர்த்தர் நமக்கு அதிகமான பொருள்களை தந்து ஆசீர்வதிப்பாராக. ஷாலோம். கடைசி ஆசீர்வாதத்துக்கு நேராக கைகளை விரித்துக் கொள்ளும். ஈவ ரக்கா அடோனா இவ ஈஷ்ம ரக்கா
Yair Adonai Panav Alaka Vihunaka Isha Adonai Panav Alaka Vayasam Laka Shalom Vayasam Laka Shalom கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்து காக்க கடவர். கர்த்தர் தன் முகத்தின் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உன்மேல் கிருபையா இருக்க கடவர். கர்த்தர் தன் முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா.